नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नवमो अधिकार सम्यक्त्वना भेद पर चर्चा चाले छे। पाना नंबर 340। वळी अनंतानुबंधी कषायनी सम्यक्त्व थता बे अवस्थाओ थाय छे। का तो अप्रशस्त उपशम थाय छे, अगर विसंयोजन थाय छे। त्या करण वडे उपशम विधान थी उपशम थाय छे, तेनुं नाम प्रशस्त उपशम छे। तथा उदयनो अभाव तेनुं नाम अप्रशस्त उपशम छे। बे प्रकारनी अवस्था छे, अप्रशस्त उपशम अने विसंयोजन। तो जे ए समये कर्मना उदयनो अभाव होवो ए तो अप्रशस्त उपशम छे, अने अनंतानुबंधी कषायनुं विसंयोजन थवुं एटले अन्य कषाय रूपे ए पलटाई जाय, ए अनंतानुबंधी छे, एनुं रूप बदलाई गयुं, तो एनुं नाम विसंयोजन छे। अने आ करण आ जे परिणामनुं अपरनुं छे जोर के आज अधकरण अपूर्वकरण ने अनिवृत्तिकरण ना जे परिणामों छे ए परिणाम पण आ प्रकारे क्रमे क्रमे चढ़ता चढ़ता क्रमे एवी रीते श्रेष्ठ श्रेष्ठ छे, पण आ बधा पण समजाववा माटे कहे छे जेने एक त्रिकाળી ध्रुव भगवान आत्मानी रुचि जागी एटले के पर्यायमां जेने एक त्रिकाળીपणुं अने शरीरना आ अनित्य परमाणुओमां जेने आ एकत्वने मोहनो गाढ़ भाव हतो, एटले दरेक समये जे में जागृति वर्ते के रस्ता पर पड़ेलो जे कचरो छे ए कचराथी पोतानुं अस्तित्व नथी, तो आ जे जड़ परमाणुओथी पोतानुं अस्तित्व नथी। जेम कोई व्यक्ति ए सफेद वस्त्र पहेरे तो एनुं शरीर सफेद थई जतुं नथी, काळुं वस्त्र पहेरे तो शरीर काळुं थई जतुं नथी। ए ज रीते शरीरना परमाणुओनुं जे रूपे रंगरूप रूपे जे परिणमन थाय छे ए परिणमनथी पोताना स्वभावमां कोई फरक पड़तो नथी। जेवी रीते ए वस्त्र जे छे ए वस्त्र फाटेलू होय तो शरीर ने कई नुकसान नहीं। एवी रीते जो शरीर ना अंदर चीरा पड़े छे कपाई छे तो भगवान आत्माना चैतन्य स्वभाव ने कई नहीं। जो कपड़ाओ पर काणुं पड्યું तो शरीर पर काणुं नहीं पड़तुं, खबर छे कि आ कपड़ा ने ज काणुं पड्યું छे, हूँ तो सुरक्षित छुं। एवी रीते ज्ञानीनी श्रद्धा छे के शरीर पर पण जो काणुं पड़े, अगरबत्ती एवी लागी गरम गरम ने अहींया तो ए त्यारे जागृति के पोताना चैतन्य स्वभावमां एक कई खंड नथी पड्यो, अखंड चैतन्य स्वभाव ए अखंड रूप ज छे। एटले के स्वभावनो आश्रय जे ज्ञानीने अनुभवमां आव्यो के स्वभावनो आश्रय लीधो छे त्यारे आवा प्रकारना परिणामो ए सहज थता होय छे। अधकरण अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण ए प्रकारना आ सहज प्रक्रिया छे, पण मूळ जोर एनुं छे के परिणामो जे छे परिणामो उपरनुं जोर छे, त्या क्रिया उपरनुं जोर नथी। शरीरनी क्रिया केवा रूपे थई रही छे, केवा रूपे परिणमन थई रह्युं छे एना उपरनुं जोर नथी। एटले अज्ञानीओनी जे दृष्टिमां जे मिथ्यापणुं छे के एने एक क्षण माटे क्यांक ने क्यांक एवो विकल्प उठे छे
કે આ જીવને સંયોગથી આ જીવને સંયોગથી આ જીવને સંયોગથી આ જીવ બધા જીવને સંયોગ સાથે દેખવાની પહેલી નજર, અને જેની સાથે પોતાનું કોઈ પ્રયોજન પણ નથી, અને સંયોગથી દેખવા વાળી જે નજર, એ દ્રષ્ટિ ત્યાં છૂટતી જાય, એ રૂપે છૂટતી જાય, કારણ કે એ અનિત્ય છે. અને એના કારણે પોતાને જે સંયોગથી પલટાવીને જે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો ભાવ આવતો હતો કે તમે આવા કપડાં પહેર્યા, એનાથી તમે શું બતાવવા માંગો છો, તમે કલાકે કલાકે તમારા વસ્ત્ર, દાગીના, આભૂષણ, તમે જેમ આ વાત કરીએ કે આ કબરને જેમ ચૂનાથી એવી રીતે ચમકાવી છે, એવી રીતે તે પોતાના આત્માના અંદર પડેલા દુઃખને જ તે આ રીતે આ બહારના આભૂષણોથી, વસ્ત્રથી, મેકઅપ પાવડરથી જે રીતે બને એ ચમકાવવા માંગે છે. પણ અંદરનું જે મળદું છે, મળદું ક્યારે જીવંત ન થાય, ભલે કબરને ચમકાવવામાં આવે તો પણ. જેણે ભગવાન આત્માને જાણ્યો નથી એ જીવતા મળદા છે, ગુરુદેવ આ વાત કહેતા, અને અંદરમાં ભગવાન આત્માને નથી ઓળખ્યો, બહારમાં પોતાને બતાવવાનો ભાવ છે કે હું આ છું. આ બધી જડતા છે. એનામાં એવું સાહસ નથી અનિત્યને એક પરમાણુ પણ ન બચે તો પોતાનું અસ્તિત્વ છે એ વાતનું સાહસ અંદરથી આવતું નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક આશા પડેલી છે કે અપૂર્ણતા પૂર્ણ થશે, એ ભય અંદરમાં, એ અંદર એને સતાવે છે કે આ બધા વગર કેમ જીવન જીવાય, એ ભાવ. સાહસ જોઈએ. સમુદ્રની મધ્યમાં જઈને અંદર ડૂબકી લગાવે તો એને મોતી મળે, એના માટે સાહસ જોઈએ. કિનારા પર રહે તો ક્યાં મોતી મળે, એને જોતા તે ડર લાગે. આવા મોજાઓ એ કિનારા ઉપર જાય છે, અંદર જવા જ નથી માંગતો. એક સાહસ જોઈએ, એનામાં છે જ નહીં. કિનારા પરથી ક્યારે મોતી ન મળે, મળે તો એને બસ શંખ મળે, છીપલા મળે, રમે રાખે એનાથી. એ સમુદ્ર કિનારે એ જ તો હાલત છે. નાના નાના છોકરાઓ બધા રમતા હોય છે, માટીઓનું આવા પોતાના મકાન બનાવે છે, પોતાનો મહેલ બનાવે છે, અને સીધું દરિયાનું મોજું આવીને વિખરાઈ જાય છે. જ્ઞાનીઓ જયારે આવું ઘર દેખે તો એને નાના છોકરાની રમત લાગે છે કે આ ક્યાં રમતમાં પડેલો છે, આ ક્યાં આપણે માટીનું બનાવેલું, આ દરિયા કિનારે રહેલી માટીનું બનાવેલું આ ઘર, એ સાક્ષાત એ નજરે આ જીવ, આ બાળક તો હજી બાળક છે, અબોધ છે, ક્ષમ્ય છે, ક્ષમા કરવા યોગ્ય છે. આ બોધવાન થઈને પણ, સમજદાર થઈને પણ આ માટીથી બનાવેલા ઘરમાં એટલું નિત્યપણું સ્થાપી બેઠો છે, એ જાણીને તે જ્ઞાનીને અંદરમાં ખેદ વર્તે કે આ જીવ ક્યાં અટક્યો છે. એટલા માટે કે અનિત્યથી પોતાને ઓળખાણ કરાવવાનો જે ભાવ છે, જે નિસ્પૃહી જીવ છે, નિસ્પૃહી જીવની દ્રષ્ટિ સંયોગ પર નથી. એને તો અંતરમાં રહેલો ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર ભગવાન આત્મા સિવાય બીજું કઈ જણાતું નથી. પરમાત્મા ત્રણ લોકનો નાથ, પરમાત્મા ત્રણ લોકનો નાથ. આમ પરમાત્મા સિવાય બીજું કઈ જણાતું નથી. ભલે એ મુનિનું શિથિલાચાર દેખે કે આ મુનિ પોતાની પાસે આ મુનિ કે અને મોબાઈલ રાખે, મુનિ કે આવી ક્રિયા કરે, એ સમયે પહેલી નજરે એ જીવને, જ્ઞાનીને પહેલા જ એ દેખાય છે કે આ તો સિદ્ધશિલા છે, અનંત સિદ્ધોનો વાસ છે અંદર, ભલે નિગોદિયાય છે. આ પર્યાય ઉપર દ્રષ્ટિ જ નથી. આ જે કરે તે કરે. નજરમાં પણ જો આવે તો પેલા સિદ્ધશિલા દેખાય છે કે આ સિદ્ધશિલા અનંત એકેન્દ્રિય જીવો પણ અંદર રહેલા છે, અનંત સિદ્ધ પરમાત્માનો એમાં વાસ છે. આ દ્રવ્ય સ્વભાવની દ્રષ્ટિ, મનમાં કોઈ એવો ભાવ નહીં કે આ જીવ ક્યાં, બધું વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે, એમાં કઈ ફેરફાર કરવાની વૃત્તિ ત્યાં ન ઉઠે. ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી આપણા જીવનમાં કે શરૂઆત તો આવી કરવી પડશે. ક્રમબદ્ધ પર્યાયની શ્રદ્ધા કે સમ્યક દ્રષ્ટિને હોય છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ નથી હોતી. ઉપાદાનથી કાર્ય થાય છે, નિમિત્તથી નથી થતું. આ શ્રદ્ધા સમ્યક દ્રષ્ટિને હોય છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર, આ શ્રદ્ધા સમ્યક દ્રષ્ટિને, કારણ કે નિશ્ચય અને વ્યવહાર તો શ્રુત જ્ઞાનના અંશો છે ને, શ્રુત જ્ઞાન તો સમ્યક દ્રષ્ટિને છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિને તો કુશ્રુત જ્ઞાન છે, એ પણ સમ્યક દ્રષ્ટિને. અનેકાંત સ્યાદવાદ ની સમજ, આ સમજ એ સમ્યક દ્રષ્ટિને, સમ્યક દ્રષ્ટિને જ અનેકાંત દ્રષ્ટિ હોય છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ તો એકાંત દ્રષ્ટિ વાળો છે. આ બધું જ સમ્યક દ્રષ્ટિને હોય છે. આપણે તો આ હોતું નથી, તો બસ કે કરો જે રીતે ચાલે છે. આપણે જ્ઞાની થોડા છીએ, આ બધું તો જ્ઞાનીઓને હોય છે. એટલે કે છે સાહસથી ક્યારેક ડગલું માંડવું પડશે, કે તમે ક્યારેક અંદરમાં એ રીતે સાહસ જટાવીને ક્યાંકથી શરૂઆત તો કરવી પડે. એક વ્યક્તિ તરવા શીખવા ઈચ્છે છે, કિનારા પર જાય છે, ત્યાં એવી રીતે નદી વહી રહી છે, અને બિલકુલ જ તે કિનારા પર આવે તો માટી જે હોય છે, માટીમાં પગ લપસ્યો, લપસતા સીધો નદીમાં પડ્યો, અને પડ્યો ત્યાં ઝાડનું થડ હતું, પકડી લીધું, અને પાછો એનાથી આમ પકડીને ઉપર ચડે છે પાછો માંડ. ગુરુજી ત્યાં હતા,
જેને શીખાડનારા હતા. તો ગુરુજીને હાથ જોડી દીધા કે આ ક્યાં આમાં પડ્યો, કે આ તો કિસ્મત થી બચી ગયો, કે માંડ માંડ મળતો બચ્યો, આ તો એટલું મોટું ભાગ્ય મારું. હવે તો પાણીમાં પગ મૂકીશ જ નહીં જ્યાં સુધી હું તરતા ન શીખું. ક્યાં શીખવાનો છે? એ જમીન ઉપર આળોટ છે, તરતા ક્યાં શીખશે? એને ક્યાંક તો અંદર પાણીમાં પગ મૂકવો જ પડશે. આપણે કહીએ હું જ્ઞાની થાવ એના પહેલા તો બસ હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહું ને, પણ ક્યારેક તો અભ્યાસ તો એનો થશે ને, એનો ત્યારે તો જ્ઞાની થશે. પહેલેથી કેવી રીતે જ્ઞાની થઈ જાય? આ અંદરમાં તે ડ્યુઆલિટી ચાલે છે. આમ પણ કરવું છે, આમ પણ કરવું છે, આમ પણ કરવું છે, આમ પણ કરવું છે. આ જે ભેદ અંદરમાં ચાલે છે. આત્મહત્યા કરવી છે, આત્મહત્યા નથી પણ કરવી. આત્મહત્યા કરવી છે, આત્મહત્યા નથી પણ કરવી. એ આત્મહત્યા ન કરી શકે. એક વ્યક્તિ 7 વખત કોશિશ કરીને આત્મહત્યા ન કરી શકે. વાત કરી, 7 વખત કોશિશ કરી આત્મહત્યા ન કરી શકે. પછી એને મને વાત કરી, મેં 7 વખત કોશિશ કરી પણ આત્મહત્યા થતી નથી, કારણ કે અંદરમાં છુપો ભાવ પડેલો છે. જીવવું પણ છે, મરવું છે ભાવ છે, પણ જીવવાનો ભાવ પડ્યો છે. જયારે મોત સામે આવે ત્યારે જીવવાનો ભાવ વધારે જોર કરે છે, પાછો વળી જાય છે. મેં કહ્યું તમે બરાબર ટ્રાય નથી કરતા, કે બરાબર જોર આમ દમ લગાવીને કોશિશ કરો કીધું આ વખતે. તો એમને ખોટું લાગી ગયું કે તમે શું વાત કરો છો. મેં કેમ તમારે તો કરવી હતી, પણ કરવી તેની પાછળ પણ નથી કરવી એ ભાવ પડેલો છે. નથી કરવી એ ભાવ અંદર છુપો પડેલો છે. આ ડ્યુઆલિટી અંદર ચાલે છે. કરવી છે, નથી કરવી, એ ન કરી શકે. આ ભેદ, વિરોધાભાસ અંદરમાં. પત્નીને ડિવોર્સ આપવા છે, 7 વર્ષથી પેપર તૈયાર કરીને રાખ્યા છે, સિગ્નેચર કરવાની વાર છે કે બસ કઈ થાય એટલે 7 વર્ષથી થયા નથી ડિવોર્સ, કારણ કે રહેવાનો પણ ભાવ છુપો પડ્યો છે. ડિવોર્સનો ભાવ પડ્યો છે તો રહેવાનો ભાવ પડ્યો છે. એ ન થઈ શકે. આપણે અંદરમાં કે સંસાર ભોગવવા જેવો છે, ઓફિસ સંભાળવા જેવી છે, ઘર ચલાવવા જેવું છે, આ ભોગ આ બધું ચાલે છે, ચાલવા દો. અને અંદરમાં એ છે કે ભગવાન આત્મા એ શ્રેષ્ઠ છે. આ ડ્યુઆલિટી અંદરમાં ચાલે છે અને ભગવાન આત્મા મળે જ નહીં, કારણ કે આ ભેદ જ્યાં પડ્યો છે ને ત્યાં. મહેલ તો બાંધવા માંગે છે, એક ઈંટ એના ઉપર મૂકવા માંગે છે, જમણા હાથે ઈંટ મૂકે છે, દિવાલ બનાવી છે, ડાબા હાથે ઉચકીને લઈ લે છે, પાછો જમણા હાથે મૂકે છે, ડાબા હાથે લઈ લે છે. ક્યાં એ દિવાલ ચણાવવાની છે? ક્યાં મહેલનું નિર્માણ થવાનું છે? અંદર જ તે અંદર જ તે પરિણામ એવા ચાલી રહ્યા છે. આ મોક્ષના મહેલનું નિર્માણ જયારે અંદરમાં ડ્યુઆલિટી એવો દ્વંદ્વ ચાલતો હોય ત્યારે ન થઈ શકે. કે આ સંસાર પણ કરવો છે ને આ પણ. એટલા માટે સાહસીનું કામ છે. સાહસ જોઈએ એના માટે. એ વ્યક્તિને વધારે અહેસાસ થઈ શકે. 24 તીર્થંકર માંથી એકાદ તીર્થંકર, 2 તીર્થંકર કોઈ એવા હોત તો માને કે અપવાદ હતો. 24 તીર્થંકર રાજમહેલમાં જન્મ્યા. શા માટે? એના અંદર એ વધારે અહેસાસ થઈ શકે છે, એ જાણી શકે છે કે ભાઈ સુખ નથી આમાં. એક વ્યક્તિ પોતાના માળિયા ઉપર ચડ્યો છે, ત્યાં એવી રીતે શોધે છે કઈક. રાજા જ્યાં પહોંચે છે, રાજા કહે છે કે આ શું કરે છે? કે મારો ઊંટ ખોવાઈ ગયો છે, ઊંટને શોધું છું. ઊંટ ક્યાંય માળિયા ઉપરથી મળે? ઊંટને ક્યાં શોધે છે તું? કે બસ જેવી રીતે હું માળિયા પરથી ઊંટ શોધું છું એવી રીતે તમે આ રાજમહેલમાંથી સુખ શોધો છો. ક્યારેય ન મળે. બીજા દિવસે એ રાજા રાજમહેલમાં નતા. અહેસાસ થતા તરત જ કે આ નથી મળતું. ફકીર રાજમહેલમાં પહોંચે છે. ફકીર કહે છે કે હું તો અહીંયા ધર્મશાળામાં રોકાવા આવ્યો છું. કે રાજાને ગુસ્સો આવે છે કે તું ધર્મશાળામાં? આ તો મારો મહેલ છે. કે આ તો હું ધર્મશાળામાં રોકાવા આવ્યો છું, કારણ કે આજથી 25 વર્ષ પહેલા આવ્યો ત્યારે કોઈ કીધું કે મારું છે, તો કે તો મારા પિતાજી હતા. કે બરાબર છે, 25 વર્ષ પછી તમારો દીકરો પણ જ કે આ મારું છે. હું તો ધર્મશાળામાં રોકાણો છું, મારા માટે આ ધર્મશાળા છે. ફકીર નીકળવા તૈયાર નથી. કે ધર્મશાળા છે? સારું, તો કે રે ધર્મશાળા સમજીને રે. રાજા બહાર નીકળી ગયા. કે તમે ક્યાં જાઓ છો? કે ધર્મશાળા છે. ધર્મશાળા તો છોડવી જ પડે ને. કે હું બહાર નીકળું. એ અહેસાસ, એ પરમાનન્ટ જે માન લીધું છે કે આ ભાડાનું નહીં, આ પરમાનન્ટ, એ અનિત્યતા એવી. સ્વરૂપનો આશ્રય ને સ્વરૂપનું ચિંતન એવું થાય. શરીરની ક્રિયાના કાળે, શરીરની કોઈ પણ અવસ્થાના કાળે, અસ્થિરતાના કાળે, અસ્થિરતા શરીરની ચાલતી હોય પણ એના અસ્થિરતાના કાળે પોતાની સ્થિરતાની અનુભૂતિ એ થતી રહે. એમ
આ શું થાય છે? આ કઈ દુખતું નથી. આ તમને કહું છું કે જ્યારે આવા આવા પ્રકારની ક્રિયા ચાલતી ત્યારે સ્થિરતાનો અનુભવ, એ ગોળ હતો એને આમ ચેપી દીધો, એને આમ વાળી દીધો, પછી એને આમ કરી દીધો, એને આમ પિંડ બનાવી દીધો, એને આમ રોટલી જેવું કરી દીધો, ગમે તેમ તમે કરો પણ ખબર છે મીઠો 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 તે મીઠો, આ સ્વભાવ. એવી રીતે કોઈ પણ પ્રકારની શરીરની ક્રિયા થતી હોય, આમાં ગતિ થતી હોય, અસ્થિરતા આવતી, ત્યારે જાગૃતિ હોય, ચૈતન્ય પણ ટકેલું ધ્રુવ ધ્રુવ ધ્રુવ. આ અસ્થિરતાના કાળે પણ સ્થિરતાની અનુભૂતિ થતી રહે. સ્વભાવની નજીક જઈને જે દેખે છે એને સંયોગથી દેખે અને ફરક પડે કે કંઈક નવું આવ્યું. હમણાં આમ બેઠા હતા, હવે આમ બેઠા. સંયોગથી જોવે એને ફરક પડે, સ્વભાવથી દેખે એને અત્યારે ચૈતન્ય ને અત્યારે ચૈતન્ય. આ ચૈતન્ય સ્વભાવની નજીક જઈને દેખે. ચૈતન્ય સ્વભાવની નજીક જઈને દેખે છે એ જીવને સહજ રૂપે પરિણામ પલટાય છે. પરિણામને કોણ પલટાવે? કે આ પરિણામ આવા ન કરો, આવા ન કરો, હવે આવા ભાવ છોડી દો ને આવા ભાવ કરો. જેનો કરતા જ હું નહીં, સહજ રૂપે પરિણામ પલટાય. દ્રવ્ય સ્વભાવનો બળ અને એનો આશ્રય લેતા, દ્રવ્ય સ્વભાવના બળ પર દ્રવ્ય સ્વભાવનો આશ્રય લેતા થાય છે. એટલે અહીંયા પહેલા જે કહે છે કે પરિણામની જે વાત કરીએ, ત્રિકરણ પરિણામ પદ્ધતિનું આવે છે, એ ત્રિકરણ પરિણામમાં એ કહે છે કે હવે અનંતાનુબંધીનો પ્રશસ્ત ઉપશમ તો થાય જ નહીં, પણ મોહનીની અન્ય પ્રકૃતિઓનો થાય છે. અનંતાનુબંધીનો અપ્રશસ્ત ઉપશમ થાય છે. કારણ કે કરણના પરિણામો વગર એ રીતે પ્રશસ્ત ઉપશમ કેવી રીતે થાય? એટલે અપ્રશસ્ત ઉપશમ જ થાય. અત્યારે ક્રોધનો જે ભાવ છે, આ ક્રોધના ભાવ, માનનો ભાવ, આ રીતે કોઈને કોઈ રૂપે જયારે એક કષાયનો ઉદય હોય ત્યારે બીજા ભાવો ત્યાં દબાયેલા પડ્યા છે, ગયા નથી, એ છુપા છે. એ કોઈ એવું સામે નિમિત્ત દેખાણું નથી, એટલે બહારમાં વ્યક્ત થતા નથી. એટલા માટે એટલે તો આ સમયે તે કે જ્યારે પણ એ સ્થિતિ સામે આવે છે ત્યારે પોતાને જાગૃતિ રહી છે કે આ સાક્ષી ભાવ કેટલો રહ્યો. આમાં આ વિકલ્પો જે ઉત્પન્ન થાય છે, આ દબાયેલો કષાય ઉભરો આવીને બહાર તો નથી નીકળતો ને, ચાન્સ છે વધારે. સાક્ષી શિષ્ય ગુરુજીને કહે છે, આજથી આપ મારા ગુરુજી, આપ મને જ્ઞાન આપો, હું આપનો શિષ્ય. ગુરુજી કે અત્યારે પણ હું ક્યાં તને શિષ્યની વાત તું કરે છે, પણ હું તો બહાર જાઉં છું. કે ક્યાં? હું તો કુવામાંથી પાણી ભરવા જાઉં છું. હાથમાં ડોલ હતી, રસ્સી હતી. કે ચાલો કે હું સાથે આવું, કે હું આપનો શિષ્ય, તો પછી શિષ્ય તો સાથે જ જાય ને. સારું, કે એક શરત છે કે સાક્ષી ભાવે રહેજે, બસ સાક્ષી ભાવ, તારી કસોટી છે. કુવાની પાસે ગયા, ગરેડી હતી, એમાં વસ્તી કરાઈ ને એવી રીતે ડોલ અંદર નાખી. સાક્ષી ભાવે રહેવાનું કીધું છે, પણ એમાં ડોલમાં એવું હતું કે નીચે તળિયું જ નતું, તળિયા વગરની ડોલ હતી. ડોલમાં પાણી ભરાઈ ગયું. ગુરુ પછી રસેથી ખેંચીને ડોલને ઉપર લાવે છે, ડોલમાં પાણી જ નથી. તો આ શિષ્યથી રેવાયું નહીં. આ પણ તરત યાદ આવ્યું, સાક્ષી ભાવ. 4-5 વાર આવી રીતે ડોલ કરી પછી શિષ્ય જેવો બોલવા જાય પણ તરત પાછો વળે. ના, ગુરુજીએ કીધું છે સાક્ષી ભાવ, નાપાસ નથી થવાનું. પણ જયારે 20 વાર આવું થયું ને પછી એનાથી કહેવાય ગયું કે આ શું કરો છો, કે ગાંડો કરી દેશો મને, કે આ તમે ઘડીએ ઘડી અંદર ડોલ નાખો છો ને બહાર કાઢો છો. ગુરુજી કીધું નાપાસ. હવે સાક્ષી ભાવ ભૂલી ગયો તું. હું 21 વાર ડોલ નાખવાનો હતો, તું 1 વાર શાંતિ રાખી દીધી હોત તો. કે તમારો શું ભરોસો કે તમે 40 વાર નાખો પછી કે હું 41 વાર જ નાખવાનો હતો, હું 40 વાર પછી બંધ રહ્યો હોત તો તમે એ જ કે. કોઈ તમને 1 વાર ખરાબ શબ્દ કીધા, બીજી વાર કીધા, ત્રીજી વાર કીધા, કેટલી ધીરજ છે. સાક્ષી ભાવનો અર્થ એ કે એ નાપાસ ન થાય, પર્યાયની રીતે વહેતી હોય ને પોતાનો સાક્ષી ભાવ ત્યાં પોતાના રૂપે એ રીતે એક રૂપ જે સામે થઈ રહ્યું સાક્ષી ભાવે સ્વીકાર થતો હોય.
આવું ત્યારે જ થઈ શકે જેને જગત પાસેથી કઈ લેવાનું નથી, કઈ લેવા જેવું લાગતું નથી. આ પોતાને પૂર્ણ રૂપે જેને જાણ્યો ને માન્યો છે, કોની પાસે લેવાનું રહ્યું? ક્યાંથી સુખ લેવાનું રહ્યું? ક્યાંકથી ભગવાન પાસેથી સુખ લેવાનું હોત તો પરની અપેક્ષા હોત, પરની આશા હોત, ક્યાંક એની આશાની પૂર્તિ હોત, વિકલ્પની પૂર્તિ હોત. એટલા માટે કે સાક્ષી ભાવ ત્યારે જ રહી શકે છે જયારે તમારે કઈ લેવા દેવા કઈ નથી, અને જે થઈ રહ્યું છે એને પણ એ રૂપે સ્વીકાર કરવામાં પણ રસ નથી. એટલા માટે ત્યાં સ્વભાવના આશ્રયે વન જંગલના એ ગુફાઓની અંદર પણ પ્રાણીઓની વચ્ચે પણ જયારે એ તો સાક્ષાત કે જે દિવસે મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કરી એ જ સમયે આ વન જંગલના પ્રાણીઓ દ્વારા આ દેહ ખવાઈ જવાનો છે એવી જેની પૂર્વ તૈયારી છે, અને 28 ગુણનું પાલન કરીને આને વર્ષો સુધી આમ હું હવે આમ 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 કરીને હું મુનિ ધર્મ પાળીશ, આવું જેને નજરમાં નથી અને સાક્ષાત જે મૃત્યુને ગળે લગાડવા તૈયાર થયો છે, આવો જીવ નિરતિચાર મુનિ ધર્મનું પાલન કરી શકે છે મોતને સામે. એટલા માટે પ્રાણીઓ પણ આવતા જો વિચલિત ન થાય, ધ્યાનની મુદ્રામાંથી જેમને વિચલિત ન થતા એને સ્વીકાર કર્યો. ગાડીનો દરવાજો ખોલ્યો અને દરવાજો બંધ કર્યો ત્યારે એ જાગૃતિ કે બીજી વાર આને ખોલવાનું નથી. એ પૂરી તૈયારી, એક એક પળ પળની જાગૃતિ. સર બીજી વાર ના આવે, એની પેલા દેહમાંથી નીકળીને પછી બીજા દેહમાં જઈશ. આ જરૂરી નથી કે અત્યારે ગાડીનો દરવાજો બંધ કર્યો તો કાલે પાછો ખોલીને કાલે અહીંયા ગાડીમાં બેસવાનો છું, સવારે ઘરની બહાર નીકળ્યો છું તો પાછો આ ઘરમાં હવે આવવાનો છે ના હોય. દરવાજો બંધ કરતા જાગૃતિ હોય, આ લોક મારે નથી ખોલવાનું. હવે એ તમે લોક મારીને આવ્યા ઘરનો દરવાજાનું પણ જાગૃતિ છે કે આ મારે નથી ખોલવાનું, એ તૈયારી છે. તો આ સમયસર સાંભળવા માટે આવ્યા તો કઈક પછી અંદરમાં પૂરેપૂરો ભાવ તો ઇન્દ્રિયો જ તે વધારે આકર્ષિત કરે છે. આગલી પર્યાયનો જ્યાં વિચાર નથી એવા રૂપે કે આ પર્યાયનું પણ આવતા પર્યાય રૂપે એની પછી આ વિકલ્પ તો પૂરો થઈ ગયો, પતી ગયો. હવે એની આગળ ક્યાંય નહીં. કારણ કે આ વિકલ્પોનું જે આ ગુથાવાનું જે ચાલતું હોય છે અંદરમાં, જે ધારારૂપ આ વિકલ્પ એ ચાલુ જ છે. અને એમાં વિકલ્પોનું જે વાગોળવું એ વધારે ખતરનાક છે. વિકલ્પ થવા કરતા વાગોળેલા વિકલ્પ, કે આ વિકલ્પ થયો અને એ વિકલ્પને વાગોળ્યો. તમારે કોઈ બિઝનેસમાં લાભ થયો, તમારે કોઈ ફરવા ગયા, કોઈ શોપિંગ કર્યું, તમે કોઈ વસ્તુ જગ્યા જોઈ, આમાં એને વાગોળ્યું, બહુ સારું હતું. એ વાગોળવું એ કશાયની તીવ્રતાને બતાવે છે કે કેટલો રાગ એ વસ્તુનો પડેલો છે, એટલે આ વાગોળવાનું થઈ રહ્યું છે. થયું ખતરો છે એમાં. એક પ્લેનની શોધ થઈ પાયલોટ વગરના, ને બધું જ ઓટોમેટિક ઉપર જાય, બધું ચાલે, આ બધી રીતે એમાં અને ઉતરે નીચે, બધું જ એનાઉન્સ થયું કે આવી રીતે વિમાનની શોધ થઈ છે. જેને સફર કરવી હોય એ કરી શકે છે. ટિકિટો માટે લોકોની ભીડ, પેલો કે હું પહેલા, કારણ કે આવા વિમાનમાં તો કોઈ દિવસ બેઠા નતા. ઘણું ધન ખર્ચીને ટિકિટો ખરીદી, વિમાનમાં બેઠા, બધું ઓટોમેટિક ચાલે છે, કેસેટ વાગે છે. આપણે થોડા ટાઈમમાં જ હવે આપણે ટેક ઓફ થવાના છીએ, 35,000 ફીટની આપણી ઊંચાઈ આપણે ગતિ કરવાના છીએ. હા, તે બધી કેસેટ વાગતી છે. વિમાન ઉપર ગયું ને પછી સંકેત કર્યો કે બસ कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत दूर कर दिया है, आप उठ सकते हैं. तो हुआ थे यार, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. બધા કે આ શું થઈ ગયું કે બંધ પડ્યું લાગે છે કઈ. હા, આ રિપીટેશન આ જેટલું ફ્લુઅન્ટ ચાલતું હોય ચાલે, પણ આજે આને શું કહેવાય કે આ જે રિપીટેશન, ચિંતા કરને કે આજ તે કઈ ગડબડ થઈ ગઈ કે પતી ગયું, હવે મરી ગયા. ચિંતા કરને કોઈ આવશ્યકતા નહીં, ચિંતા કરને કોઈ આવશ્યકતા નહીં. આ શું થઈ ગયું? આ છે સહજ ચાલે તે ચાલે, પણ આ એક વિકલ્પ, બીજો વિકલ્પ, ત્રીજો વિકલ્પ, આ વિકલ્પોનું જે આ વાગોળવું એનું એક વધારે ખતરો છે. વિકલ્પ એટલો ખતરો નથી, વિકલ્પનું વાગોળવું વધારે ખતરો છે. અને એ ખતરો બતાવી રહ્યો છે. આપણને એમ લાગે છે આમાં તો કઈ નથી. જો
સ્વભાવના આશ્રય લેતા, સ્વભાવનો આશ્રય લેતા, એટલા માટે જ્યારે અંતરમાં જાગૃતિ વર્તે છે કે જ્યારે આ જે ઉદય અનુસારે વિચરણ જ્ઞાની કરે છે એની જે વાત કહીએ આ રીતે વાત કહી છે કે આ વન ગુફામાં પણ જ્યારે એ રે તો એ સમયે પણ એ પ્રાણીઓના શરીરમાં જવા વાળો તે હું નહીં. વન જંગલના એ વાઘ આવે છે ને વાઘ આવીને ખાઈ જાય છે તો વાઘના શરીરમાં જવા વાળો તે હું નહીં. હું નહીં. કેમ હું નહીં? કારણ કે આ શરીરની સાથે જન્મથી રહ્યો તેમ છતાં પણ આ શરીરમાં ન ગયો. ગયો ન ગયો? તો જે આ શરીરમાં જ ન ગયો એ હું ભગવાન આત્મા, હું વાઘના શરીરમાં ક્યાં જવાનો? કોણ મને ખાય છે? આ પ્રકારે જેને સ્વભાવનો આશ્રય છે, જેને મૃત્યુને મહોત્સવ બનાવીને ગળે લગાડ્યું છે, એ જીવની સાધના શરૂ થાય પેલા ત્યાંથી તો વિચાર જ નથી આવતો. આ અનિત્ય અવસ્થાઓને, આ સગા સંબંધીઓને, આ મિત્રો વડીલોને, આ બધાને જે યાદ રાખવામાં જે રસ પડ્યો છે, એ પોતાના રાગનો રસ જે ખેંચીને લઈ જતો હોય ત્યારે એ જાગૃતિ અંતરમાં વર્તે. તૈયારી કેટલી છે? તૈયારી કેટલી છે? અને આ આમ ન થઈ શકે. તમે ગમે તેમ કરીને આડેધડ, આના માટે તમે એકાગ્ર ચિત્તથી, સ્વરૂપની સ્થિરતાથી આ અંતરમાં જયારે એકાગ્ર થઈને જયારે વિચાર કરે ને ત્યારે આ થઈ શકે. એકાગ્ર થઈને આ થઈ શકે. સ્વરૂપના આશ્રયે, સ્વરૂપના બળ પર. હું ભગવાન આત્મા અનાદિથી પોતાના ચૈતન્યપણાની બહાર ક્યાંય ગયો નહીં. ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા. થાક ન લાગે, કંટાળો ન આવે, એકની એક વાતમાં એમ ન લાગે કે આ ચૈતન્ય ચૈતન્ય શું કઈક નવી વાત કરો ને. આ નવી વાત કરો એવો જેને રસ છે, હજુ એને ચૈતન્યનો રસ નથી. કારણ કે સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ થયા પછી અનંત કાળ સુધી જે ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન આત્માનો અનુભવ થાય છે, એ ભગવાન આત્માની એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર, હું 10 વાર ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા, આ ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા 10 વાર બોલું તમને થાક ને કંટાળો આવે અને તમને બગાસા આવે કે કંઈક નવું કંઈક કે, આમાં 10 વાર સાંભળીને જ જેને થાક લાગે, આ અનંત કાળ સુધી જે સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાની એનું સાહસ ક્યાં ઊભું થાય? એટલા માટે એને અંતરમાં એ જાગૃતિ વર્તે. કોઈ વસ્તુને યાદ રાખવામાં આવે એને આટલું કે તમારે આ યુગ એવો છે કે ખરેખર આ અપ્રયોજનભૂતની વિસ્મૃતિ ને પ્રયોજનભૂતની જાગૃતિ, રસ્તાઓ પેલા કેટલા યાદ રાખવા પડતા. આખી દુનિયા ફરવું હોય તો કેટલું યાદ રાખવું પડે. આ ગામનો આ રસ્તો ને આ તે આ કેટલું. હવે એ બધું જ કોમ્પ્યુટર કે હું યાદ રાખી લઉં છું. ગૂગલ મેપ કે હું યાદ રાખું. તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં નેવિગેશન હું તમને બધું બતાવું છું. બસ પતી ગયું. તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. હવે જે યાદ રાખવામાં આપણી બુદ્ધિ વપરાતી હતી એ આપણે નવરા થઈ ગયા. હવે સ્વભાવનું ચિંતન કરવાનો અવસર મળી ગયો. કારણ કે એ તો બધું એ યાદ રાખી લે છે જે યાદ રાખવાનું હતું દુનિયાનું. તો એટલે જેટલી પણ જે બધી ઇન્ફોર્મેશન છે જેને આપણે સ્ટોર કરીને આ ન્યાયકના વિચારનો સમય જ નતો મળતો, એ બધું જ કોમ્પ્યુટર કરી દે છે, મોબાઈલ કરી દે છે. એટલે ખરેખર સ્વભાવની જાગૃતિ માટે તો એક ઉત્તમ અવસર છે. તમારે કઈ કરવાનું નથી. પેલા કેટલું કરવું પડતું. રેસીપી લખવી હોય લખતા, પેનથી લઈને નોટબુકમાં બધું લખવું પડતું. 2 કલાક તો લખતા લાગે. સીધી રીતે ડાઉનલોડ કરી લીધું, બસ સીધું પેજ નીકળી ગયું, બસ પ્રિન્ટ આઉટ નીકળ્યા, પતી ગયું. આ જે સમય જે બચે છે જેને સ્વભાવમાં, એના માટે તો અવસર આવ્યો છે કે તમારે ક્યાંય તમારા અંદરમાં દુનિયાને સ્ટોર કરવાની જરૂર નથી. કોમ્પ્યુટર કહે છે હું કરી દઈશ એ બધું. તમે ખાલી તમારું કામ કરો સ્વભાવનું. તમે કોણ છો? એટલા માટે વારંવાર ચૈતન્ય સ્વભાવી ભગવાન આત્માનો ભાવ ખ્યાલમાં આવે. આનો ભાવ એ રીતે ખ્યાલમાં આવે, તમે આ શબ્દ જેવા કાનમાં પડ્યા. આમાં શું હોય છે? બધું રહસ્ય છે. જ્યારે એ શબ્દ કાનમાં પડે છે ત્યારે અંદરમાં એ જ્ઞાનમાં, મેમરીના સ્ટોરેજમાં એના ભાવો પણ બધા છુપા પડેલા હોય છે. ભાવ ઉભો થાય છે, એ ભાવનો અનુભવ થાય છે. વાણી બારની બાર રહી જાય છે. એટલે કોઈ ખરાબ શબ્દ કીધો, ગાળ દીધી, એ ગાળનો ભાવ પણ અંદર પડેલો છે. કોઈ પ્રશંસા કરી તો પ્રશંસાના આ શબ્દો જે છે એનો ભાવ આ છે.
એ જેવા શબ્દ આ કાનના પ્રદેશો સાથે જેવા આ ધ્વનિ અથડાય અને તરત જ અંદરમાં પડેલો ભાવ ઉભો થાય, એ આત્માની પર્યાય એ ભાવનું વેદન કરે છે. શબ્દો બહારના હતા, બહારમાં રહી ગયા, એને અનુભવ કર્યો પોતાના ભાવનો એ ટાઈમે. આ અંદરનો અનુભવ કરે છે, બહારનો કોઈ અનુભવ થતો, બહારનો તો બહારમાં ખાલી એ અથડાતા તે અંદરનો ભાવ ઉભો થયો, એ ભાવનો અનુભવ એને એ ટાઈમે થઈ ગયો. ભાવને તમે બહુ સારા છો, તમે બહુ સારા છો શબ્દ કાનમાં પડતા જ તે અંદરમાં સારા કોને કહેવાય, આ હું કોણ, આ બધું જે અંદરમાં આ શરીર તે હું, આ સુંદરતા તે મારી અને તમે આ સુંદર, આ બધું જે અંદરમાં પડ્યું છે એ ભાવ ઉભા થાય છે અને ભાવને ભોગવે છે. એટલા માટે વાણી તો એને રુચિ નથી, આ ભાવ એને રૂચ્યો છે. અને ઓપરેશન ત્યાં ભાવમાં થવું જોઈતું હતું, એ વાણીમાં કે બસ આવું બધા વખાણ મન નહીં કરો, મારે નથી સાંભળવા. અરે વખાણ નહીં કરો, પણ અંદરમાં જે વખાણ વાળા જે ભાવ અંદર પડ્યા હતા, જે સ્ટોર થતા, જે ઉભા થતા હતા, એ ભાવ જે છે મારું સ્વરૂપ નથી, એવી જાગૃતિ હજી ક્યાં આવી છે? ભાવને દૂર કર્યા નથી એમ નહીં, એ ભાવ મારું સ્વરૂપ નથી ને હું પોતે નિત્ય ને આ ભાવ તે અનિત્ય. હું પોતે નિત્ય ને આ ભાવ તે અનિત્ય. આ જાગૃતિ ક્યાં છે? એટલે એના બળ પર જ તે નિત્યતાના બળ પર આ અનિત્યતા છૂટતી જાય છે. એટલા માટે સ્વભાવનો આશ્રય, સ્વરૂપનો આશ્રય લેતા આ અનિત્ય જે વિકલ્પો, આ ધ્વનિ રૂપ જે અંદરમાં આજે પડેલા, આ જે શબ્દ કાનમાં પડતા હોય એ સમયનો ભાવ. હવે આ જ રીતે કે તમે પોતે ત્રિકાળ ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા છો. આ ત્રિકાળ ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા છો, ત્યાં તરત જ અંદરમાં જે જ્ઞાનમાં સ્ટોર થયું કે ભગવાન કોણ, આત્મા કોણ, પૂર્વે જે સાંભળીને જે બધું અંદર ભાવ જે ભરેલા છે એ ભાવ, પણ એ ભાવમાં પણ આ ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા છું, એ જે ભાવ છે એ ભાવને આ વિકલ્પ થકી એ ભોગવે છે. વિકલ્પનો ભોગવટો થઈ ગયો ત્યાં. એ ભાવ અંદરમાં જે એ ભાવનો અનુભવ ન થયો, અંદરમાં આ વિકલ્પ અને વિકલ્પનો જે અનુભવ થયો ત્યાં સ્વભાવથી દૂર થયો. એટલે સાંભળતા જ તે કે હું પોતે ભગવાન આત્મા, હું પોતે ભગવાન આત્મા, હું ભગવાન આત્મા છું, મારું નામ ભગવાન આત્મા છે. આ ભગવાન આત્માનો પણ અનુભવ નથી હોતો, કારણ કે આ ભગવાન ને આત્મા એ પણ શબ્દો થઈ ગયા. આ આત્માનો અનુભવ નથી હોતો આત્માને. વાત બહુ સૂક્ષ્મ છે, આ પણ ભાવથી ભરેલી વાત છે. એટલે આ જ્ઞાનીને આત્માનો અનુભવ થાય છે, એ આત્માનો અનુભવ નથી, આ આત્માનો અનુભવ નથી. અમેરિકન કે આઈ રિયલાઇઝ માય ઓન સોલ, એ સોલ કે છે, આત્મા નથી કહેતો. આ સોલ કો કે આત્મા કો તો શબ્દો થયા. જે સત્તા સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જે કહીએ છીએ એનું નામ આત્મા છે નહીં, એનું કોઈ નામ નથી, એનું કોઈ નામ નથી. એટલા માટે હરિ તારા નામ છે 1000, કયા નામે લખવી કંકોત્રી. તારા 1000 નામ છે, કયા નામે કંકોત્રી લખું તને? ભગવાન આત્મા તારા ઘણા નામ છે, તમે કોઈ પણ નામે કહો, પરમાત્મા કહો, શુદ્ધાત્મા કહો, અને તમે કોઈને એને પરમાત્મા કહો, એને શુદ્ધાત્મા કહો ચાલે, એને ત્રિકાળી ધ્રુવ ન્યાય કહો ચાલે, કોઈ પણ નામે કહો કેમ ચાલે? એ એટલા માટે ચાલે, એને તમે કોઈ પણ નામે બોલાવી શકો જેનું કોઈ નામ ન હોય. હવે તમારું નામ શોભાબેન છે તો હું બીજા નામે ન બોલાવી શકું, કારણ કે તમારું નામ છે. બીજા નામે તો એને જ બોલાવી શકાય જેનું કોઈ નામ ન હોય, કોઈ પણ નામે બોલાવી શકાય. એટલા માટે આત્માને કોઈ પણ નામે કહી શકાય, કારણ કે એનું કોઈ નામ નથી. એટલે ગુણાધિપતિ આત્માનું જે પુસ્તકમાં આત્માના મેં 1 લાખ નામ કલેક્ટ કર્યા છે. પેલા નામ હતું લક્ષાધિપતિ આત્મા, એ બુકનું. અત્યારે ગુણાધિપતિ, કારણ કે લક્ષાધિપતિમાં અપમાન થયું આત્માનું. અનંત ગુણોનો અધિપતિ અને લાખ ગુણનો અધિપતિ કેવો? લક્ષાધિપતિ આત્મા. બરાબર ના કહેવાય ને? એટલે પછી નામ બદલાઈને નામ રાખ્યું ગુણાધિપતિ આત્મા. 1 લાખ નામનું કલેક્શન છે આત્માના. કોઈ પણ નામે બોલાવી શકો. કોઈ પણ નામે બોલાવી શકો.
કારણ કે એનું કોઈ નામ નથી. એટલે અનુભવમાં આત્માનો અનુભવ થયો આવું જ્ઞાની બોલે છે. એ અનુભવ આ અંદરમાંથી બહારમાં નથી આવ્યો. અનુભવાયું તે અનુભવાયું. આને તે ભાવથી ભરેલો અનુભવ કહેવાય. શબ્દોથી જુદો અને ભાવથી ભરેલો અનુભવ આનું નામ છે. કે ત્યાં આત્માનો અનુભવ એવો પણ ભાવ નથી. સમજાય છે? આમાં બહુ ભાવ છે. આ વાતને 2 વાર 3 વાર સાંભળો તો અંદરની રહસ્ય ખબર પડશે કે આ ભગવાન આત્મા, જેને હું એમ કહું છું કે હું આત્માના વિશે સાંભળું ત્યારે આપણા અંદર 24 કલાક આત્મા 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 આત્મા. ક્યારેક એવું તો નથી થયું કે આત્મા શબ્દ જ આપણને એવો રૂચી ગયો, આત્માનું જ કલ્યાણ કરવું છે, પણ ભાવ તો દેખાતો જ નથી. મોટા ભાગે એ જ હોય છે. એ શબ્દ જ એવો. કહ્યું મહાવીર જયંતિમાં એક મહાવીર ભગવાનના જન્મ જયંતિના દિવસે એક બહુ મોટો પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે. એમાં એક નાટક રાખ્યું છે મહાવીર ભગવાનનું. એની સ્ક્રિપ્ટ મને લખવા આપી છે. એમાં ગઈકાલે રાત્રે સ્ક્રિપ્ટ એની લખતા હતા ત્યારે આમાં નાટકની સ્ક્રિપ્ટમાં આ વાત ખાસ લખી છે. આ ભગવાન દ્વારા જે ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે, આ ઉપદેશ તો નરથી નારાયણ થવાનો નથી, આત્માથી પરમાત્મા થવાનો છે. નરથી નારાયણ થવાનો છે, પશુથી પરમેશ્વર થવાનો છે, અને જીવથી શિવ થવાનો આ ઉપદેશ છે. શિવની વાત કે અહીંયા ક્યાં આવી ગઈ? એટલે સ્ક્રિપ્ટમાં આ રીતે છે કે આમાં શિવ, અરે એ જ કે આ શબ્દોનો તમને આગ્રહ છે. આવા જીવને નથી થતો, આવો જીવ શિવ નથી થતો. જે શબ્દોમાં અટક્યો છે નથી થતો. આખીની સ્ક્રિપ્ટમાં તમે વાંચજો પછી કે આના કારણે નથી થતો. મુંબઈમાં છે, સન્મુખાનંદ હોલમાં બહુ મોટા પાયે છે. આજે રાત્રે ત્યાં જ જવાનું છે, રાતના ત્યાં જ રોકાવાનું છે. આના ઉપર કે એ એક જ કે ભગવાન મહાવીર ભગવાને જે આ શબ્દ કીધા, આપણે શબ્દને પકડીને હજી પણ એમાં ક્યાંક આગ્રહ રહી ગયો છે. શિવ 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 આપણામાં થોડા હોય. માજો છો ઢાળા तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाहारी के. शिव नो अर्थ मोक्ष છે. વિતરાગ વિજ્ઞાનતા મોક્ષ સ્વરૂપ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે, મુક્ત સ્વરૂપ છે. શિવકાર આનંદ ને આપનારી છે. વિતરાગતા ને વિજ્ઞાનતા. આપણે એના ભાવને નથી સમજતા. શબ્દોનો આગ્રહ ક્યાંય નહીં જોઈએ. એટલા માટે જ્ઞાનીને આત્માનો અનુભવ નથી. બધે અલગ અલગ શબ્દ હશે. સંસ્કૃતમાં કહેશો તો એ આત્મા છે, ગુજરાતીનીમાં આત્મા છે, પ્રાકૃતમાં કહેશો તો અપ્પા છે. બધી જગ્યાએ અલગ અલગ છે. પણ આ શબ્દ જે છે શબ્દના અંદર નથી જવાનું. વાત ખાસ એટલી સમજવાની છે, એનો ભાવ ખ્યાલમાં આવે. દીકરાનું નામ આ ખ્યાલમાં આવે છે. એમ કે દીકરો, દીકરો એટલે એ જે અનેકાનો આ ને શમાં રસવાઈ શી ને પછી ફાડ્યો શ ને એ કોણ કક્કા બારખડીમાં કોને રસ છે ત્યાં? આશીષ આવ્યો. આ ભાવ પૂરો આખો ચહેરો દેખાઈ ગયો, પૂરેપૂરો ભાવ. એ જેમ ભાવ પકડમાં આવે એમાં આત્મા કેતા શબ્દ એક બાજુ રહી જાય. અને એ જે સત્તા સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા, પણ આત્મા નહીં, આ શબ્દ નહીં, એ ભાવ, એ જેને સમજવા આવે છે એ જીવ આ શબ્દોથી અતીત એવા સત્તા સ્વરૂપ ભગવાન આત્માને અનુભવે છે. શબ્દમાં પણ એને આ રસ નથી રહ્યો. એટલે વિદ્વાન નથી થતો. એ જીવ વિદ્વાન ન થયો, હવે વૈરાગી થયો, હવે ઉદાસીન થયો વિષયોથી. કારણ કે એને ભાવને ગ્રહણ કરી લીધો, ભાવને ગ્રહણ કર્યો છે. પૂરું એક અંદરથી બળ હોય, પોતાને એટલો પ્રોટેક્ટેડ, સુરક્ષિત, એટલો દ્રઢ માન્યો હોય કે હે જીવ તું ક્યાંય પણ હો, તું સુરક્ષિત છો તારા ચૈતન્યપણામાં. આ ચૈતન્યપણામાં આ જે સાથે ચૈતન્યપણામાં સાથે જે રાગ દ્વેષના વિકલ્પો 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 ઉત્પન્ન થાય છે, એ વિકલ્પોનો આ ચૈતન્યપણામાં ક્યાંય પ્રવેશ નથી. તું કે પ્રોટેક્ટેડ છો, વિકલ્પનો ક્યાંય પ્રવેશ નથી. તો તું જે ડરી રહ્યો છે કે પેલો મારું શું કરશે ને પેલો મારું શું કરશે, કે આ તો બહુ દૂર ન થયા. આટલો નજીક રહેનારો વિકલ્પ પણ અંદર નથી આવતો, તો એ દૂરનો અંદર અહીંયા ક્યાં આવવાનો છે?
આ નિશ્ચિંતતા આપણને અંદરમાં પ્રગટ થાય જો આ સ્વભાવની નજીક જેને ભાવથી ગ્રહણ કરેલું હોય તો. આ ભાવની મહિમા છે. હા, એટલા માટે બેન શ્રીબેન કહેતા ભાવથી ભીંજાઈને આવવું જોઈએ. ભાવથી ભીંજાઈને સહાનુભૂતિ દર્શન છે. ભાવથી ભીંજાઈને આવવું જોઈએ. સૂકું સૂકું છે, આમ બધું ડ્રાય કેમ લાગે છે? કારણ કે અંદરથી ભાવથી નથી ભીંજાતું. લખી લીધું, ભણી લીધું, વાંચી લીધું, પણ અંદરથી ભાવથી ભીંજાઈને મોતને ગળે લગાડવા તૈયાર થઈને અનિત્યની અસારતાને સમજીને આ મહેલને પણ માટીનો મહેલ જાણીને એક સ્વપ્નમાં ડૂબેલો છું એમ જાણીને ચેતે છે. કોઈક વિરલો છે એ જીવ, કોઈક વિરલો છે. જે વિરલો છે એ વિરલાને ખબર નથી કે વિરલો હું છું. એ તો દુનિયા જાણે છે કે આ કોઈ વિરલો છે, કારણ કે એને તો એ હું વિરલો છું એમાં રસ નથી, એવો અંદરમાં ડૂબેલો છે. એ તો બીજા જાણે છે કે આ ટોળાની વચ્ચે આ એક વિરલો છે. એને તો કઈ નથી, એ તો બસ. એટલે કે પરિણામ તો સહેજે પલટાય. સ્વભાવનો આશ્રય જેને લીધો છે, હા, ખરેખર ગઈકાલે જ એક બેને ફોન કર્યો હતો, મને એક શાસ્ત્ર પૂરું કરવું છે કે તમે મને ક્યારે કરાવશો? કયું પૂરું કરીએ કયો? પૂરું ચાલુ કર્યા પેલા પૂરું કરવાનું કે કયું ચાલુ કરીએ? એક પૂરું કરવું છે, એ ક્યારે પૂરું કરવું? એ કયું કરીએ કે કહો? એક શાસ્ત્ર કે પૂરું કરવું છે. એક પંડિતજીનો નંબર આપી દીધો, મેં શોધો કોઈ બીજા નહીં. હા, તો ચાલુ થયા પછી પૂરું ક્યારે થાય કોઈ ડેટ નથી. ચાલુ કરવાની ડેટ એ આપી પણ પૂરું થવાની ડેટ નથી. હા, તો આમાં આપણે રસ, આમાં કોને પૂરું કરવામાં રસ છે? આમાં કોઈ રસ નથી. ઉભા થયા ત્યારે તમારી સામે પરિસ્થિતિ સામે આવી કે તમને અત્યારે એ રીતે તકલીફ પડી ગઈ કે હાર્ટમાં દુખાવો થઈ ગયો, ત્યારે મોક્ષમાં પ્રકાશક પૂરું થયું હોય તો તમને દુઃખ ઓછું થાય, ન થયું હોય તો દુઃખ વધારે થાય. એવું છે કે સ્વભાવમાં જેટલા તમે આજે ઊંડાણથી ડૂબીને ડૂબકી લગાવીને સાંભળીને ચિંતન કર્યું હતું, એ જો ચિંતન એટલું ગાઢ હોય તો અહીંયા દુખાવો ઓછો થશે. એ વાત એ છે કે સ્વરૂપના ચિંતનની જાગૃતિ કેટલી વધી, બસ મારે પૂરું નથી કરવું. આ બળ અંદરમાં પેલા તો એ કે સ્વભાવ, આ તો ખાલી એક માધ્યમ છે કે એક વચ્ચે હોય તો સાથે સાથે વિષય, બાકી અંદરનું આ ડૂબવાનું છે. શ્રોતા બનીને હવે નહીં બેસતા, અહીંયા બિલકુલ નહીં બેસતા. શ્રોતા બનીને બેસતા જ નહીં. હવે સાધક, હવે શ્રોતા નહીં, હવે સાધક થયો. ખાલી કાનથી સાંભળવા વાળો શ્રોતા નહીં, હવે સાધનામાં પોતે અંદર સાધક છે. હવે કે છે જો હવે આ મોહની કરવાની આ પ્રકૃતિની વાત કરી, વળી જે 3 કરણ વડે અનંતાનુબંધીના પરમાણુઓને અન્ય ચારિત્ર મોહની પ્રકૃતિ રૂપ પરિણમાવી તેની સત્તાનો નાશ કરવામાં આવે તેનું નામ વિસંયોજન છે. એટલે અનંતાનુબંધીની પ્રકૃતિ જે છે એ પછી બીજામાં પલટાઈ ગઈ, એટલે અનંતાનુબંધીનો નાશ થઈ ગયો એમ વિસંયોજન. તેમાં પ્રથમોપશમ સમ્યક્તોમાં તો અનંતાનુબંધીનો અપ્રશસ્ત ઉપશમ જ છે, તથા દ્વિતીયોપશમ સમ્યક્તોની પ્રાપ્તિ તો પ્રથમ અનંતાનુબંધીની વિસંયોજના થયા પછી જ થાય એવો નિયમ કોઈ આચાર્ય લખે છે, કોઈ નથી લખતા એના ઉપર. એટલે આ કે અનંતાનુબંધીની વિસંયોજના પછી જ દ્વિતીયોપશમ સમ્યક્તો, એટલે ક્યાં આ જે શ્રેણી માંડવાની વાત છે ને ત્યારની વાત છે. દ્વિતીયોપશમ સમ્યક્તોમાં 6થા ગુણસ્થાનમાં જે 2 ભેદ કરેલા ને કે સ્વસ્થાન અપ્રમત અને સાતિશય અપ્રમત ના 6થા ગુણસ્થાનમાં, એ સાતિશયના તે એવા 2 ભેદમાં તે ત્યાં પછી એવી રીતે દ્વિતીયોપશમ સમ્યક્તો પામે છે, એ શ્રેણી માંડ. બીજું ક્ષયોપશમ સમ્યક્તોમાં તો માં કોઈ જીવને અપ્રશસ્ત ઉપશમ થાય છે, વા કોઈને વિસંયોજન થાય છે, તથા ક્ષાયિક સમ્યક્તો છે તે પહેલા અનંતાનુબંધીનું વિસંયોજન થયા પછી જ થાય છે એમ જાણવું. આ વાત હવે જો આમાં મુખ્ય શું સમજવાનું છે, આ જે તમે વાત કીધી ને ગૌતમ બુદ્ધની પાસે કોઈ જતા હતા ત્યારે ગૌતમ બુદ્ધને પ્રશ્ન પૂછે કંઈક બીજો ને ગૌતમ બુદ્ધ જવાબ આપે કંઈક બીજું.
એટલે લોકો કે ભાઈ જવાબ ના આપો ના પાડી દો ને, ઊંધા સીધા જવાબ શું આપો છો, અથવા કઈ તો નથી આવડતો. ગૌતમ બુદ્ધને જવાબ ન આવડતો એવું બને ને, જવાબ આવડતો હતો, પણ ગૌતમ બુદ્ધ જે જવાબ આપતા હતા, જે પ્રશ્ન પૂછે જવાબ નતા આપતા. ગૌતમ બુદ્ધ જે જવાબ આપતા ને પછી કહેતા કે આ જે જવાબ આપ્યો ને, બસ આ જવાબ સમજવાનું તમારું લેવલ છે. તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એનો જવાબ નહીં, આ એનું કારણ આ કે તમે જે સ્થિતિમાં હો તમે એ સ્થિતિમાં તમે ગુરુજીની પાસે પૂછો છો કે 9મા ગુણસ્થાનમાં ત્રિકરણ પરિણામ પદ્ધતિમાં જે અનિવૃત્તિકરણ કીધું, અનિવૃત્તિકરણના પરિણામ 9મા ગુણસ્થાનમાં કેવા હોય? બાજુ નીચે પછી પડી હોય પેલી વિસ્કીની બોટલ. હવે કે 9મા ગુણસ્થાનના પરિણામ કેવાય? તો ગુરુ તો પેલા એ જ કહે છે ને કે દારૂનો નશો એવો છે કે જે પોતાનું આ ભવનું ભાન ભૂલાવી દે છે કે મારું નામ શું છે. તો આત્માનો અનુભવ ક્યાંથી થાય? હવે આની સાથે કોઈ સંબંધ નથી 9મા ગુણસ્થાન દારૂના બોટલનો, કારણ કે તારું લેવલ અત્યારે આ છે. તું તારે પૂછવું એ પૂછ, હું તને જવાબ એ આપીશ જે તારા માટે અત્યારે બરાબર છે. એ વાત છે. જે જીવને એટલા માટે તે કે ગુરુનો જે ઉપદેશ છે એ બે પ્રકારનો હોય છે. એક તો એ કે પોતે જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિને, અથવા તો શિષ્ય જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિમાં. મહાવીર ભગવાન કહે છે શિષ્ય જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિમાં ઉપદેશ, એ આ પરંપરા છે. કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું લોકાલોકને જાણે તો એ ઉપદેશ નહીં હોય, પણ શિષ્યને જે રીતે જ્ઞાન છે એ રીતે આ ઉપદેશ આપ્યો. એટલા માટે આ બધું શિષ્યને અનુસારે એ જ્ઞાન. એટલા માટે તે કે કેવળ જ્ઞાન પછી કેવળી ભગવાનને આહાર કેમ નથી? તો કે એનું કારણ છે કેવળ જ્ઞાનમાં તો બધું જણાય છે અને મુનિને જણાતું નથી. હવે કેવળી ભગવાનને આહાર હોય તો આહારના અંદર જે આહાર લીધો એમાં તો આહાર તો મુનિઓનો આહાર કયો કે 46 પ્રકારના અંતરાયને ટાળીને મુનિ આહાર લે. હવે એમાં જે 46 પ્રકારના અંતરાયમાં કે જે આહાર લે છે એમાં જે જેટલી હિંસા થઈ છે, હિંસા જો દેખાય છે કે આમાં હિંસા થઈ તો ત્યાં છોડી દે છે. હવે કેવળી ભગવાન આહાર લે તો કેવળી ભગવાનને આહારમાં તો 3 કાળના જીવો બધું અંદર જણાય છે. આમાં શું શું બધું સૂક્ષ્મ કેવળ જ્ઞાનમાં બધું ન જણે તો એ આહાર લઈ કેવી રીતે શકે? એમ કારણ કે આટલો તો દોષ લાગી ગયો. હા, વગર વિકલ્પે જેમ વિહાર થતો હોય છે ને એવી રીતે વગર વિકલ્પે આહાર કહે છે એમ કે છે. એટલા માટે વિકલ્પનું તો વાત નથી. વિકલ્પ વગર વિકલ્પે કેમ વિહાર ન થયો એમ, પણ વિહાર થાય છે એ અલગ છે. વિહાયોગતિ નામ કર્મનો ઉદય છે, એ અલગ કર્મનો ઉદય છે. અને આ ભૂખ લાગવી અંતરાય કર્મનો ઉદય છે, પણ અંતરાય કર્મનો ઉદય ત્યાં છે નહીં, એ ઘાતી કર્મનો ઉદય છે. અને પેલો અઘાતી કર્મ નામ કર્મનો ઉદય છે. એટલા માટે વગર વિકલ્પે વિહાર હોય, આહાર ન હોય. સ્વરૂપ છે આ સૂક્ષ્મ છે. દોષ ત્યાં આહારમાં નથી, દોષ વિકલ્પોમાં છે. ગ્રહસ્થ તો એ પેલા પલટાવી જરૂરી છે. મુનિ તો મળશે, ગ્રહસ્થ પેલા પલટાય. એ પેલા એટલું તો જાણે કે મુનિ કોને કહેવાય. આડે ધડા આંધળી ધૂંધળી શ્રદ્ધા નહીં. એ અસોટ થઈ ગયું પેલાથી એવી રીતે ભાઈ આવી રીતે કપડા પહેરેલા છે ખબર પડી ગયા મુનિ નથી, પતી ગયું. તો એવી રીતે જે મુનિઓના જે નિયમો કયા છે એટલું જાણી લઈ, અસોટ થાય પછીમાં દ્વેષ નથી, ચૂપચાપ પછી નીકળી જાય પોતાના રસ્તે, પતી ગયું. પણ એટલું તો ખરું કે ભાઈ આટલું ઊંચું કરે છે, આવું ઊંચું પાડનારા બીજા ક્યાં મળે, લાવને એમ નહીં. ભાવલિંગી તે ભાવલિંગી, બસ પોતાના વર પરદેશ ગયા હોય તો એના જેવા જ કોઈ બીજા હોય, ચલો થોડો 2 દિવસ મારા પતિ, એની જેવા જ છે ને, એમ થોડું ચાલે. પતિ તે પતિ, બીજો કોઈ થોડો ચાલે. પછી એમાં તો કેટલી દ્રઢતા છે, નહીં એટલે નહીં, એવી ત્યાં અહીંયા દ્રઢતા આવે કે ભાવલિંગી ભલે ગમે એટલા ચડિયાતા હોય, આ સ્વરૂપ તો પેલા એટલું નક્કી તો કરે. ત્યાં જાય આ બધા ફોટા પાડે અને મુનિની સામે બેઠા ફોટા, મોબાઈલમાં ફોટા. નાના છોકરાની રમતું રમો છો બધી. આ કામ કરવા માટે જવાનું ત્યાં મુનિઓના યોગમાં. ધ્યાન રાખજો ક્યારે ભાવલિંગીનો યોગ થાય તો આ પહેલેથી કહી દઉં તમને, આ ફોટા પાડવા નાના છોકરાની રમતોમાં નહીં પડતા. ત્યાં તો ડૂબવાનું છે બાજુમાં જઈને. આ બધું એક બાજુ પડ્યું રહે. ત્યાં એ વિદ્યુત ઉપકરણો, આ બધા ઇલેક્ટ્રોનિક બધા સાધનો જે છે, આ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો બધા એક બાજુ હોય બધા. ક્યાં એ બધું પોતે હિંસાથી છૂટ્યા છે એની બાજુમાં જાય તો થોડોક તો કંઈક પલટીને જાય એવા રૂપે.
બધું એક બાજુ. આપણે તો આ ખાલી બસ એવી રીતે આમ ચેન્જીસ જોઈએ એવી રીતે લાવો. આ પણ એક ફોટા પાડીને જેમ અમેરિકાના અંદર ફરવા ગયા ને યુરોપ ફરવા ગયા બધા રશિયાના ફોટા પાડીને આવ્યા ત્યાં ફોટા પાડીને આવી ગયા. આ ખરેખર આનું સ્વરૂપ સમજવા જેવું છે કે બધે એક સરખું ન હોય. તમે જે બધું બારમાં એમ બારમાં જે બધું કરતા હોય એ અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં કે તમે એ બધું આ બધામાં ક્યાં પડો. પેલા તો તમે લાભ લઈ લો. આ જીવંત જે મળ્યા છે ફોટા તો આટલા ફોટા છે. આ બધા ફોટા નથી. શું થયું આજ સુધી? કયો ફોટો તમને કામમાં આવી ગયો? એ કે ત્યાં ડૂબવાનું હતું બસ, બીજો એટલે ભાવલિંગીનો યોગ પણ જો ક્યારેય થઈ જાય એક પળ પણ વેડફ્યા વગર અંતરમાં ડૂબકી લગાવે છે બસ. ત્યાં અંદરમાં રિસ્પોન્સિબિલિટી અંદરમાં લાગે કે આ ભાઈ અંદરમાં જે સ્ટોર થાય છે એ જ મારી યાદ છે. નામ ને ગામ ને ઠામ, મને નામ પણ યાદ નથી, નામ પણ ખબર નથી મારા ગુરુજી કોણ, આજ સુધી કીધું નથી. જે નામમાં પણ રસ લેતા નથી અને સામાવાળાને પૂછવામાં રસ નથી. શું પ્રયોજન છે આ બધું? આપણે હજી કંઈક ને કંઈક બારમાં એટલો રસ છે, ઓળખાણ થાય તો આવી રીતે એમ કે નામથી ઓળખીએ, ગામથી ઓળખીએ. જેનું આ જગ્યાએ રહેવાનું નથી, જેનું વિચરણ વિહાર ચાલુ છે, એક જગ્યાએથી છૂટ્યા પછી બીજી જગ્યાએ ક્યાં જવાના છે નક્કી નથી. એટલું નક્કી છે કે આ જગ્યાએ રહેવાનું નથી. 3 દિવસનો નિયમ છે. 3 દિવસની અંદર 3 દિવસમાં તો એક ગામ છોડી દે વધારે વધારે, કારણ કે 3 દિવસ જ લાગે. કોઈ પણ નવી જગ્યા ઉપર તમે ગયા હો, નવી તમારે કોઈ પણ નવા ઘરમાં રહી ગયા હો, તમે 3 દિવસ સુધી તમને ઊંઘ ન આવે, વધારે ચોથા દિવસે આવી જ જાય. પછી ગમે તેવું હોય સેટ થતા 3 દિવસ વધારે લાગે. અને ત્યાં તો મુનિ સેટ થયા જ 3 દિવસ પૂરા થાય એના પેલા તો નીકળી જાય છે, સેટ નથી થતા. કારણ આ બધા એના એ છે. બધી એટલી સુવ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા ગોઠવાયેલી છે. જેમ બહારનું વાતાવરણ શરીરને અસર નથી કરતું, શરીરનું ટેમ્પરેચર નોર્મલ ટેમ્પરેચર હોય છે 98 ડિગ્રી ની આસપાસ. હવે 12માં 30 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે, 30 નું પછી 35 થઈને 35 નું 40 થયું ને 45 થયું તો કઈ અંદર કઈ ગરમી થોડી વધી ન ગઈ હોય? આ એક શરીરની એક પ્રકૃતિની એક વ્યવસ્થા જ એવા પ્રકારની છે. પરસેવો થઈ જાય, પરસેવાથી એ ટેમ્પરેચર જે છે એનું એ બેલેન્સ રહી જાય છે. પરસેવા થકી ગરમી નીકળી ગઈ. હવે આજે 98 નું 98 જ રહે, ભલે 12માં ગમે એટલી ગરમી પડે અને ઠંડી પડે તો પણ ઠંડી 12માં મને 0 ટેમ્પરેચર થઈ ગઈ તો અંદર કઈ પછી 98 થી ઘટી ન જાય. ઠંડી જેટલી વધારે પડે તો વિજ્ઞાન પણ કહે છે કે ઠંડી જેટલી વધારે પડે એટલું આપણું શરીર ધ્રુજે છે. આ ધ્રુજે છે શું છે? એ ધ્રુજે છે એટલે અંદર ક્યાં આમ થઈને અંદરમાં તે શરીર ગરમ થતું હોય છે. એ બહારની ઠંડીથી અંદર ઠંડુ ન થાય. આ ગરમાળો આવે, આ ગરમાળા માટેનું છે. એ ધ્રુજારી કે અંદરમાં તે શરીર ઠંડુ નથી થઈ જતું, એ 98 થી નીચે નથી જતું. ગરમી આવે તો 98 થી ઉપર નથી જતું. એટલે બહારનું વાતાવરણ આ શરીરને અસર નથી કરતું, શરીરની રીતે ચાલે છે. જયારે બહારનું વાતાવરણ શરીરને અસર નથી કરતું, પણ ભગવાન આત્મા કહે છે કે મને બહુ ઠંડી લાગે, બહુ ગરમી લાગે. આ ક્યાં અંદરમાં આ વાત સમજવા જેવી છે. પ્રકૃતિ આ શરીરને અસર નથી કરતી, બધી વ્યવસ્થા કેટલી ગોઠવાયેલી છે. પણ એમાં એ વિકલ્પ અંદરમાં થાય કે મારું શરીર મને ઠંડી લાગે, મને ગરમી લાગે. આ બહુ અંદરમાં બળ જોયો, બહુ બળ જોઈએ આના અંદર તો કે આજે દીક્ષા લઈને જીવ ગયો અને ત્યાં તે સાપ છે, બહુ સાપ રહી છે ત્યાં તો. એટલા સાપ પેલા દિવસે ત્યાં રહ્યો અને ત્યાં સાપે ડંખ મારી દીધો. નાના જીવ જંતુ હવે ઊંઘમાં હોય ત્યાંથી તો પછી કરડી ગયો, પતી ગયું. અરે ક્યાં તમારા ભાવ હતા કે મુનિપણું અંગીકાર કરીને આવા નહીં, કઈ નહીં. નિત્યતાને જ્ઞાની જાણે છે. હા ક્યાં આયા એન્ડ થોડો છે, અંત નથી. આ તો વિશ્રામ છે, યાત્રા આગળ ચાલે છે પછી. એટલા માટે સાહસીને આ થઈ શકે કે ચલો ઠીક છે, નહીં તો હિંમત વાળાનું કામ છે, આ બધાનું કામ નથી.
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે. ભાવના તો પેલા એ જ હોય કે તમે થોડામાં થવાના, તમે તો સ્ત્રી છો. ભાવના તો એ છે ને, ભાવના એ બહુ મહત્વનું છે. મુનિરાજનો તપ કલ્યાણકનો પંચ કલ્યાણકનો અવસર હતો. સ્ટેજ ઉપર કહેતા કે તાળીઓ પાડો, તાળીઓ પાડો, કે આમ જોરથી સારા ભજન ને બધું ચાલતું એટલે પાડો તાળીઓ. તાળીઓ નતા પાડે, બધા તાળીઓ પાડી. એ જેને મુનિ થવું એ તાળીઓ પાડે, બધા પીછાડે. સ્ત્રીઓ એ કોઈ પાડે જ નહીં, અમે થોડા થવાના છે. અરે કે ભાવ તો તમારો રાખો કે કમસે કમ ચલો. અરે કે એ તો મુનિ થવાનું નથી, પુરુષ જ મુનિ થવાના છે. તાળીઓ બધી પુરુષ તરફથી જ આવે અને એક બાજુ સાઉન્ડ થઈ ગયું, તેમાં ડિસ્ટર્બન્સ આવે. હજારો લોકોની ભીડમાં એક બાજુ જ આવી રીતે અવાજ આવે, બીજી બાજુ આવે નહીં. ભાઈ તમારો ભાવ તો છે ને, મુમુક્ષુ છો કે નહીં તમે? મોક્ષ થોડો પંચમ કાળમાં થાય છે. મુમુક્ષુ શું થઈ ગયા તમે કે ભાઈ મોક્ષ નથી થતો, પણ મોક્ષની ઈચ્છા તો છે ને, ભાવ તો છે ને, એનું નામ મુમુક્ષુ છે. એવી રીતે અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવે એવી ભાવના તો છે ને, ભલે સ્ત્રી અવતાર હોય તોય તે આ ભાવ ઉપરનું જોર છે. જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે. સાચી વાત છે. અહીં આટલું વિશેષ કે ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ સમ્યક દ્રષ્ટિને તો અનંતાનુબંધીના વિસંયોજનથી સત્તાનો નાશ થયો હતો, પણ જો તે ફરી ને મિથ્યાત્વમાં આવે તો અનંતાનુબંધીનો બંધ કરે ત્યાં ફરીથી તેની સત્તાનો સદભાવ થાય છે. અને ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ એ મિથ્યાત્વમાં આવતો જ નથી, તેથી તેને અનંતાનુબંધીની સત્તા કદી પણ હોતી નથી. પડેલો કચરો હોય એ ગ્લાસમાં, એ ક્યારેક ઉપર આવે, પણ જે ગ્લાસમાંથી બહાર જ નીકળી ગયો ને ગ્લાસ બિલકુલ બંધ છે, પછી એમાં કચરો આવવાની સંભાવના નથી. ભાવ ઉપરનું જોર છે. એક ક્ષાયિક ભાવ. હવે અંદરમાં એ ભાવ જ ન રહ્યો, અશુદ્ધ ભાવ ન રહ્યો, એ જળ મૂળથી ગયો. એક ભાઈ છે, મારા સ્ટુડન્ટ છે, જાપાન ત્યાં રહે છે, ને એના છોકરા અહીંયા રહે છે. હવે ક્યારેક રાત્રે 11 વાગે ક્લાસ હોય, 12 વાગે હોય, રાતના બહુ મોડું થયું હોય, છોકરા એકલા બેઠા હોય, તો હવે ત્યાં 3.5 કલાક નો 7ના 3:30 થયા હોય, ક્યારેક 2:30 થયા હોય. એલાર્મ મૂકે, ત્યાં એલાર્મ મૂકીને ઉઠીને પછી ત્યાં સ્કાઈપ ઉપર ઓનલાઈન જોઈન થાય. 2:30 વાગે એલાર્મ મૂકી દે, બુધવાર રાતનો 2:30 વાગે, ગુરુવાર સવાર. અહીંયા તો 10 વાગે તો બસ ચલો હવે. આ મારું કહે છે, તમારું રુચિ એવી જાગે કે બસ આ વાત આવા નાર્ય ભૂમિમાં પણ કાનમાં પડે છે ને, હું સાંભળવા તૈયાર છું. 3:30 વાગે એલાર્મ મૂકીશ, 2:30 વાગે મૂકીશ. ફ્લાઇટ હોય તો કેમ નથી જતા કે અડધી રાત્રે એવી રીતે ઉઠીને? મહત્તા કોને આપી? બધું આમ એવું લાગે છે, આમ ઉપકા આવે છે, વિષય ભોગોને ભોગવી ભોગવીને ઉપકા આવે છે. આંસુ રોજ એકનું એક, એકના એક ભોગ, આ જ ભોગ, આમાં સુખ, ખાવું પીવું, ઉઠે આ તે બધું એનું એ જ, એવી ઊબ અંદરથી આવી છે. જેને એ ઊબ આવી છે ને પરથી કઈ લેવા જેવું લાગ્યું નથી, હવે એ જીવ આના અંદર વળી ગયો. ધની ધન્ય છે એ જીવ નરભવ પાય યહ કારજ કિયા. કાર્ય કર્યું. આ મનુષ્ય ભવ સફળ થયો. મનુષ્ય ભવ મળવો એ મહાપુણ્યનો ઉદય છે, પોતાને મનુષ્ય માનવો એ મહાપાપનો ઉદય છે.
કારણ કે મનુષ્યપણું મળવું એ તો પુણ્યનો ઉદય છે, ઘાતી કર્મનો ઉદય છે, અઘાતી કર્મનો ઉદય છે. મનુષ્યાયુ કર્મનો ઉદય છે, મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત થયું છે. પણ કોઈ જીવ પોતાને મનુષ્ય માને છે, પોતાના મિથ્યાત્વના ઉદયથી શરીર જે મળ્યું એમાં પોતાપણું માને છે કે આ શરીર મારું છે, હું મનુષ્ય છું. એ પાપનો ઉદય છે. મિથ્યાત્વની પ્રકૃતિ તો પાપની પ્રકૃતિ છે. ઘાતી કર્મ બધા જ પાપરૂપ છે. 47 અઘાતીમાં પુણ્ય અને પાપના ભેદ છે, ઘાતીમાં તો પાપ જ છે. એટલા માટે શરીરના કારણે પોતાને એ રૂપે માને કે આ શરીર હું પોતે મનુષ્ય છું, એ પાપનો ઉદય છે. એ છે. હવે આગળ પ્રશ્ન છે, અનંતાનુબંધી તો ચારિત્ર મોહનીયની પ્રકૃતિ છે. તે ચારિત્રનો ઘાત કરે, પણ એ વડે સમ્યક્ત્વનો ઘાત કેવી રીતે સંભવે? સમજવા જેવી વાત છે કે ચારિત્ર મોહનીની પ્રકૃતિ એ સમ્યક્ત્વનો ઘાત કેવી રીતે કરે? સમ્યક્ત્વ તો એ શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય છે, એનો દર્શન મોહની સાથે સંબંધ છે. આ તો ચારિત્રની વાત કરી છે. આ વાત એ છે. એટલા માટે કીધું કે ભાઈ તમારે આત્માને ઓળખવો હોય તો તમારા કષાય ભાવો એટલા મોડા પડેલા હોય કે કષાયને આત્માનું ઓળખવો તો જ્ઞાનની પર્યાય છે, અને આ કષાય તો ચારિત્રની પર્યાય છે. એના ઓળખાણ સાથે શું સંબંધ છે? એ જ છે કે આટલું સાંભળ્યા પછી પણ જો આપણામાં એ ભાવ પડેલો રહે છે તો કે જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં તો કઈ નબળાઈ હતી જ નહીં, પણ જે કષાયનો ભાવ એટલો તીવ્ર હતો કે એ તીવ્ર ભાવના કારણે આ સાક્ષાત ભગવાન આત્મા હોવા છતાં પણ એ અનુભવમાં નતો આવતો, કારણ કે આ ભાવ એ હતો. જે કષાયનો ભાવ, જે રાગના દ્વેષના એટલા તીવ્ર કષાયના ભાવ પડેલા છે, એમાં એને રસ કષાયના ભાવનો આવે છે. જે છુપી રીતે કીધું ને, અત્યારે સાંભળતી વખતે પણ છુપો ભાવ તો આ બધું જે ભેગું કરેલું છે એનો જ રસ છે, બીજો કોઈ ન્યાયકનો રસ નથી. એટલે એ રસ એનો જ પડેલો છે. ન્યાયકનો આનંદ અંદરમાં ઝરણું આમાં લાગતું હોય કે આ વહી રહ્યું છે. ન્યાયક નહીં, ન્યાયક જ. પણ કોઈ પેલું એક શોપીસ પણ લઈને અહીંથી જતું રહે તો ભાઈ ઉભો ક્યાં લઈને જાય તું, તરત રોકી દેશું. કેમ આનંદ કેમ ભંગ થઈ ગયો? આનંદ તો રહેવો જોઈએ તો કન્ટિન્યુઅસ. કેટલો આત્મા તો આનંદ સુખનો હમણાં બધી વાત તો કરતા હતા, પણ એ રસ બધો છુપો એનો પડ્યો છે. એટલા માટે આ વાક્યમાં રહસ્ય છે, વિચાર કરવા જેવું. ગઈ વખતે કીધું છે, એક પરમાણુને બચાવવાનો ભાવ છે ત્યાં સુધી ન્યાયકના દર્શન થતા નથી. આ એનું કારણ આ છે કે છુપો રસ અજ્ઞાનીને એનો આવતો હોય છે. એ ત્યારે ખબર પડે, વિપરીત સંયોગોમાં એને ખબર પડે કે હવે એને આ ન્યાયકનો સ્વભાવ કેટલો રૂચ્યો, એ ત્યારે ખબર પડે. વિપરીત સંયોગોમાં અત્યારે બધું બરાબર છે, પણ એ સંયોગોમાં પોતાના સ્વભાવની જાગૃતિ કેટલી રહી? ન રહે. એનો મતલબ એ કે એ સ્વભાવનો આશ્રય નતો, એ સ્વચ્છંદતા હતી. સ્વભાવનો આશ્રય હોય તો એ પરિણામોમાં પલટો નથી આવતો. સંયોગો ભલે પલટાય પણ પોતાની અંતરની પ્રતીતિમાં પલટો ન આવે. આ સંયોગો જો આ ભાવ ઉત્પન્ન કરે તો એ તો ટેમ્પરરી, કે જેવા સંયોગ ગયા પતી ગયું. એટલા માટે અરે એમ તમે કહી શકો કે આ વિકલ્પ અને વૃત્તિઓ, આ વિકલ્પ જે ચળે છે, આ સંયોગ આવી ગયો, પેટમાં રોટલી નાખી એટલે ભૂખ મટી ગઈ. ભૂખ મટી એ તો ટેમ્પરરી મટી, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પોસ્ટપોન થઈ. પણ એ જે થયું છે અંદરની વૃત્તિઓ ક્યાં ટળી? કે હે ભગવાન, જે આહારથી મારું જીવન નથી, એ ભાવ જે અંદરમાં, એ ક્યાં અંદરમાં એને સમજાયો? આહાર પાણીથી મારું જીવન નથી,
આહાર પાણીથી મારું જીવન નથી, આયુષ્ય કર્મના ઉદયથી મારું જીવન નથી. આહાર પાણી બહિરંગ નિમિત્ત છે, આયુષ્ય કર્મનો ઉદય અંતરંગ નિમિત્ત છે બધું નિમિત્ત. હું આહાર પાણી ને આયુ કર્મના ઉદયથી જીવતો નથી, હું પોતાના ચૈતન્ય પ્રાણથી જીવું છું. આ ચૈતન્ય પ્રાણ એ મારું જીવન છે. સહજ ચાલી રહ્યું છે આ જીવન, જે રોકાયું નથી, જેને કોઈ કર્મની અપેક્ષા નથી, જે નિરંતર ધ્રુવ આખું એનું વિરાટ અસ્તિત્વ એક સમયની પર્યાયમાં પૂરું ગ્રહણ થાય છે, અનુભૂતિ એનું નામ છે. આ અનુભૂતિમાં આ ભગવાન આત્મા આટલો, ભગવાન આત્મા આટલા કાળ માટે, ભગવાન આત્મા આટલા આટલો એમ નહીં. એ આખું અનાદિ અનંત જે ધ્રુવ એનું જે સ્વભાવ એ એક સમયમાં પકડમાં આવ્યો છે પર્યાયના અંદર, ને આજ હું એમાં આખું કઈ અધૂરું ન રહ્યું, બધું આવ્યું. એ કેમ આવ્યું? કે એટલા માટે આવ્યું કારણ કે અલગ અલગ પ્રકારનું સ્વરૂપ હોય તો બે સમયનું સ્વરૂપ પણ એક સાથે જ્ઞાનમાં ન જણાય. અલગ અલગ સ્વરૂપ હોય તો એક સાથે જ્ઞાનમાં ન જણાય. કારણ કે આ અલગ હતું ને આ અલગ હતું, એમ એક જ વ્યક્તિનું આજથી 10 વર્ષ પહેલાના તમે કેવા હતા મને ખબર છે, અને અત્યારના આ બે ને અત્યારના દેખાવ છું તો પેલા ભૂલાઈ જાય છે, પેલાના દેખું તો અત્યારે ભૂલાઈ જાય છે. બે એક સાથે દેખાતા જ નથી. ભગવાન આત્મા આ તો બે સમયની પર્યાય થઈ, 10 વર્ષ પહેલાની ને અત્યારની, એમ એ એક સાથે નથી આવતી. આ બે અવસ્થા, બે રૂપ, બે કાળના. પણ કે આ કાળે જ્ઞાયક, આ કાળે જ્ઞાયક, આ કાળે જ્ઞાયક, આ કાળે જ્ઞાયક, અનંત અનંત જે જ્ઞાયક જે છે એ અનુભવમાં આવી શકે છે. કારણ એ છે કારણ કે સ્વરૂપમાં એક રૂપતા છે, ન્યાયક તે જ્ઞાયક છે. એટલા માટે અનાદિ અનંત જ્ઞાયકની અનુભૂતિ, આ વિરાટ અસ્તિત્વ એક સમયની પર્યાયમાં અનુભવાય છે. સૂર્યના ફોટા કરતા પ્રગટ દીપક વધારે મહાન છે. ઘરમાં રાખેલો છે સૂર્યનો ફોટો, એના કરતા દીપક વધારે મહાન છે. પેલો પ્રગટ છે, સાક્ષાત છે, પરમાત્માનો ફોટો છે, અને તમે પરમાત્માની સામે મૂર્તિ સામે છે, તમે બેઠા છો. તમારાથી મહાન તો એ મૂર્તિ નથી, તમારાથી મહાન તો આ ફોટો નથી. સાક્ષાત એ જે જીવંત દીપક જે છે, આ ચૈતન્ય પણ જીવંત છે. ફોટો તો ફોટો છે, ભલે સૂર્યનો પણ હોય, ભલે ભગવાનનો પણ હોય છે ને. અંધારા વાળા રૂમમાં પણ એ ફોટો સૂર્યનો છે. એ સૂર્યનો ફોટો ખબર કેમ પડી? આ દીપક હતો તો ખબર પડી. દીપક થી આ પ્રકાશિત થયો કે આ સૂર્યનો ફોટો, આ સૂર્ય. નિર્ણય તો દીપક થી થયો. આ ભલે ભગવાનની મૂર્તિ સામે હોય, પણ આ જીવંત જે આ દીપક છે એના થકી તો, નહીં તો અંધારામાં ક્યાં ખબર પડે કે મૂર્તિ કોણ, ભગવાન કોણ? ભગવાનનો નિર્ણય કરનાર તો આ જીવંત દીપક. એટલા માટે આ જીવંત આ ભગવાન આત્મા એ સામેની મૂર્તિ કરતા, આ ભગવાન કરતા પણ આ ભગવાન આત્મા, નિજ ભગવાન આત્મા વિશેષ, એ જ સર્વસ્વ, એ જ સર્વસ્વ. અજ્ઞાનીને એમ લાગે કે જ્ઞાની આ ભોગોને કેમ ભોગવે છે. સમય સારના નિર્જરા અધિકારમાં, આખા અધિકારમાં એ કીધું જ્ઞાનીના ભોગ નિર્જરાના હેતુ છે. એ તો ઉદયને ઈચ્છતો નથી. આ ફરક આટલો છે કે અત્યારે તમારી થાળીમાં જે મિષ્ટાન પકવાન આવ્યા છે, સારું જમવાનું આવ્યું ને તમે જમ્યા, એ તમે પુણ્યના ઉદય આવી ગયા ને ખરી ગયા, તમે બસ કર્મ ખપ્યા, કર્મથી છૂટ્યા. પણ એ સમય એક છુપો ભાવ એ પડ્યો છે કે આવું હજી મળતું રહે, એ ભાવ અંદર પડ્યો છે. જ્ઞાની આ ઈચ્છતો નથી કે આવું મળતું રહે, પતી ગયું, આ ઉદય આવે ને પતી ગયું. એના કારણે જ્ઞાનીને નિર્જરા થાય, નવા નથી બનતા. આ કારણ એ છે, જ્ઞાનીના ભોગ નિર્જરાના હેતુ છે. આવ્યું આવું હંમેશા હજી મળતું રહે, પતી ગયું, બંધાઈ ગયા બીજા. જે ભાવ પડ્યો છે ને, આ ભાવ
ઉદય આવ્યો છે, દીકરી આવી છે તો આવી છે, ઉદય આવ્યો, પતી ગયું. પણ આ તો ભાવ અંદર છૂવો પડ્યો છે, તું આવતી જ રહેજે આવી રીતે, આવતા રહે. મહેમાનને કહીને આવતા રહેજો પાછા આવા, એટલે રસ હજી પડ્યો છે કે આ જે અનુભવ આવ્યો એવું જ હજી અનુભવ થતો રહે, એમાં બંધ છે. જ્ઞાનીને પણ હોય, પણ એમાં વાંછા ન હોય એના રિપીટેશન ની, કે આવું ને આવું હજી મળતું રહે. ઠીક છે, ઉદયમાં આવે ને ખરી. હા, અનંતાનુબંધીની ચારિત્ર મોહનીની પ્રકૃતિ. અને હવે દર્શન મોહનીની વાત કરે છે. જો અનંતાનુબંધીના ઉદયથી ક્રોધાદિ રૂપ પરિણામ થાય છે, પણ કઈ અતત્વ શ્રદ્ધાન થતું નથી. માટે અનંતાનુબંધી ચારિત્રનો જ ઘાત કરે છે, પણ સમ્યક્ત્વને ઘાતતી નથી. પરમાર્થી તો એમ જ છે, પરંતુ અનંતાનુબંધીના ઉદયથી જેવા ક્રોધાદિક થાય છે તેવા ક્રોધાદિક સમ્યક્ત્વના સદભાવમાં થતા નથી. એવું તેમાં નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું હોય છે. એટલે અનંતાનુબંધીના ઉદયમાં જે ક્રોધ થયો અને અનંતાનુબંધીનો ઉદયનો અભાવ થયો ને જે ક્રોધ થયો, આ બેમાં શું ફરક છે? હવે આ વાત સમજો. ભરત ચક્રવર્તી 6 ખંડને જીતવા જાય ત્યાં યુદ્ધના અંદર ક્રોધના ભાવ પણ આવે, તો ક્રોધના ભાવના કાળે નિર્જરા અને દ્રવ્યલિંગી મુનિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ પહેલા ગુણસ્થાન વર્તી આ કઠોર તપશ્ચર્યા કરીને પણ કર્મનો બંધ, કોઈ નિર્જરા નહીં. કેમ? આ કોઈ ક્રોધ પણ નથી કરતા, કેટલા શાંત છે મુનિ, કોઈ રિએક્શન નથી આવતું, બધા શાંત સ્વભાવથી. અને આ તો આટલા ક્રોધમાં. અનંતાનુબંધી ક્રોધની ડેફિનેશન સમજવામાં ભૂલ કરી છે, એટલા માટે આવા પ્રશ્ન થતા હોય કે આવું કેમ. અનંતાનુબંધીનો એ ક્રોધ એનું જ નામ છે કે ભગવાન આત્મા જે આ અનુભવમાં આવી રહ્યો છે એમ ન અનુભવીને આ જ્ઞેય અનુભવમાં આવ્યો, આ ક્રોધ અનુભવમાં આવ્યો, એવો જે અંદરમાં માને છે, આનું નામ એ છે કે આ મિથ્યાત્વ. અને આ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવ્યો છે આ ક્રોધના કાળે પણ, એવી જે જાગૃતિ, આનો અર્થ એ છે કે હવે નિર્જરા થાય છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને અનંતાનુબંધી ક્રોધ નથી, એનું નામ આ. ક્રોધ થયો પણ ક્રોધના કાળે પણ એ ભાવ નથી. કેવો કે આ ક્રોધ જે છે જાણે છે આ ક્રોધ આવ્યો, આગળ તો પછી બસ સહજ સ્વભાવની અંદર સ્થિરતા સહજ છે, એમાં વિચલિત થતો નથી. પેલો જે રીતે અજ્ઞાની થતો હોય ને એ રીતે. હાઈવે પર આપણે ટનલ માંથી પસાર થતા હોય ત્યાં જોઈએ અંધારું અંધારું અંદર, ડરવાની જરૂર નથી. પણ તમારે, તમને ખબર છે ને, તમને ડર નથી લાગતો કે હવે મરી ગયા, હવે શું થશે, હવે શું થશે, એમ ખબર છે. આ થોડા ટાઈમ માટે છે, આગળ તો બહાર નીકળવાનું જ છે, અજવાળું જ અજવાળું છે. આ શ્રદ્ધાનું બળ છે, આ આવ્યું છે ટેમ્પરરી. તો એવી રીતે અંદરમાં એ જાગૃતિ રહી કે આ ક્રોધના જે ઉદય આવ્યા છે, પણ ઉદય જે છે આ તો અનિત્ય છે, આ પરમાનન્ટ નથી ટકનારો. અજ્ઞાનીને એમ લાગે છે કે આ ક્રોધ આવ્યો, એ ક્રોધમાં એ સમયે જેટલો તન્મય છે કે મને આવ્યો. જ્ઞાનીને મોક્ષ થતો નથી, જ્ઞાનીને સંસારનો ત્યાગ થતો નથી, મોક્ષનો ઉત્પાદ થતો નથી. જ્ઞાનીને સંસારનો નાશ નથી ને જ્ઞાનીને મોક્ષ પ્રગટ થતો નથી. થાય છે તે બધું પર્યાયમાં થાય છે. જ્ઞાની તો કે છે હું તો આ બધાથી જુદો, જે પોતે જે છું. મોક્ષને જાણી લે છે, સંસારના નાશને જાણે છે, મોક્ષ પ્રગટ થયો એને જાણે છે. મોક્ષ ઉત્પન્ન થતો નથી, જ્ઞાનીને જાણે છે. પર્યાય છે ને, જેમ આપણે એમ કીધું કે આ ધન આટલું એકઠું કર્યું હોય, બહારની પરિગ્રહ એટલું એકઠો કર્યો હોય, તો એમ લાગે છે કે આ બધું મેં કઈ કર્યું નથી, આ તો જે આવ્યું છે આવ્યું છે. આત્મા શું કરે? આત્મા થોડું આ કરે છે, એ તો જે યોગ્યતા હતી એવું થયું છે. આત્મા એ તો જાણ્યું માત્ર, જાણનાર માત્ર છે. જેમ આમાં જાણનાર માત્ર છે, તો કે પ્રગટ થતા મોક્ષને પણ જ્ઞાની માત્ર જાણે છે કે એમાં કઈ કરતો નથી. એ બધું પર્યાયનું પર્યાય રૂપે
પરિણામ સહજ ચાલે છે. પોતે તો માત્ર એનો જાણે, એનો પણ કરતા બનતો નથી ત્યાં, ત્યારે તો એનાથી પર્યાયથી છૂટો અલિપ્ત થયો. કેટલો આનંદ, કેવો આનંદ, અનુભૂતિનો જે આનંદ, એ આનંદમાં તમારા ચહેરા પરની પ્રફુલ્લિતતાથી ખબર પડે કે આ કેવો આનંદ. સમજાયું? એટલું આમ હમણાં જ મને બે કલાક પહેલા જ વાત કરી કે એક મહારાજ સાહેબ નો આજે 175મો 76મો ઉપવાસ છે. કઈ છે? શુક્રવાર બહુ ચમક છે ચહેરા ઉપર, ખરેખર કેવું જ્ઞાન. બસ આ બધા આવામાં ફસાઈ જાય. ખરેખર બહુ ચમક કીધું એટલે જો, અરે પ્રભુ, આ ચૈતન્ય સ્વભાવ, આ તમારી આ તો કસોટી છે. ક્યાંથી ક્યાં અંદરમાં સુખની અનુભૂતિ અને આ ચહેરાની જે રેખાઓનું જે બદલાવું, હાસ્ય, આ તે અંદરનું, એ ચહેરાની રેખા જયારે બદલાતી હોય, બદલાય, પણ જ્ઞાનીને એ જાગૃતિ છે કે આ અંદરની જે શાંતિ પ્રગટ થઈ એનું આ પરિણામ નથી ચહેરાની રેખા બદલાણી. આ જે ચહેરાની રેખા બદલાણી છે, આ તો રાગના વિકલ્પનું પરિણમન છે. કારણ કે અંદરની જે શાંતિ અનુભવાય છે એને તો આ ચહેરાની રેખામાં કોઈ ફરક ન પડે, એને કોઈ કનેક્શન જ નથી. એ અનુભવ એવો છે. આ જે ચહેરાની રેખાઓ બદલાતી તો રાગનું પરિણામ છે, આ વિતરાગ ભાવનું પરિણામ નથી. વિતરાગ ભાવનું પરિણામ તો અંતરની મસ્તીમાં છે, એને બહારના ચહેરામાં નથી વ્યક્ત થતું. નહીં તો ભગવાનની રેખાઓ પણ બદલાતી હોય, અલગ અલગ જાતની. અટકવાના સાધનો આપણને બહુ આવી જે ઓળખાણો કરી છે ને, આ સુધી આમાં જ આપણે ફસાઈ ગયા છે. ઓળખાણો બધી બહારથી કરી છે, બધું એવો પડે છે, રસ એવો બધો પડે છે. ચહેરા પરની ચમક કેવી છે, ચહેરા પરની ચમક, આમ તમે ચમક યુરોપિયન ને દેખો તમે, આમ જો ચહેરા પર બિલકુલ ટકો બકો કર્યો હોય, માથામાં તેલ લગાવ્યું તો કેવું ચમકે. ચમક ચહેરા ક્યાં તમે ચમક, અંદરની પરિણતિમાં રસ નથી. સ્વભાવની આટલી વાત સાંભળીને બહારના ચામડા દેખી નિર્ણય કરવા બેસી ગયા. આ નહીં કરતા, હજી પણ નહીં કરતા. જ્ઞાનીની ઓળખામાં ઠોકર ખાશો, નહીં તો એ જે પાંદડા જેવા સુખા જેવા શરીર થઈ ગયા હોય મુનિના, તો ત્યાં તમને દેખાશે નહીં કે અહીંયા તો કઈ ચમક નથી. અને પેલા ભાવલિંગી હોય, આટલા દિવસ સુધી આહાર નથી લેવો, આટલા દિવસ સુધી આમ નથી લેવું, આ બધામાં શું મળે છે? ગુરુદેવ કેતા વરસાદના અંદર ચોમાસાની ઓલો છે ને, આમ ઘાસ કેવું ઉગી નીકળે, આમ ઘાસ ત્યાં ઘાસ ની જેમ આયા બધે ઘાસ. આ કે પુણ્યનો કે રસ એવો જીવને જાગે ને, આ હજી કરું. પેલો કે હું કરું, આ તો કે હું કરું, બધા લાગી જાય છે. આના કે પુણ્યને કે આ ઘાસને તમે કે ઉગાડવું પડે. આપણે ખેતરના અંદર પાક ઉગાડવાનો હોય, તમે કઈ બીજ રોપ્યું ને પાક હવે થયો, હવે તમે ત્યાં હવે ઘાસ ઉગાડ્યું તો આજુબાજુમાં ઘાસ તો ઉગી ગયું. કે અંતરમાં સ્વરૂપમાં જે સ્થિર થયો એવા જીવને શુભ ભાવ લાવવા ન પડે, આવી જાય ઓટોમેટિક. પણ જે ખેડૂતો એને ખબર છે કે આજુબાજુમાં જે પાક પાકે એમાં જે ઘાસ ઉગ્યું ને, ઘાસનું નિંદામણ કરે, એને કાઢે, એ રેવા ન દે ઘાસને. કારણ કે એ ઘાસ આને નુકસાન કરવા વાળું છે પાકને. એ બધું પોષણ જે છે, બધું ખાતર બાતર બધું જે નાખે, બધું ઘાસ લઈ લે. તો આ પછી આ શું કરે? આટલો ખર્ચો કરીને બધું ખલાવ્યા હોય રસાયણ બધું, એટલે ઘાસ બધું જ કઢાવી દે. અને એકલો એ છોડ જ એ ઘાતક હતું એનું. આ જે રાગનો શુભ ભાવનો વિકલ્પ એ શુદ્ધ ભાવ માટે ઘાતક છે, એને લાવવો નથી પડતો, આવી જાય છે. કારણ કે મોક્ષ જે મારું ફળ છે એ તો શુદ્ધ ભાવથી મળે છે. ઘાસમાં ફળ નથી ઉગતા. એ જે બીજ રોપ્યું છે, જે છોડ ઉગ્યો છે, એમાં હવે ફળ આવશે. ઘાસ તો ઘાસ છે. ગુરુદેવ કે વરસાદી ઘાસની જેમ
પેલો કે હું 180 કર્યા તો ઓલો બીજો કોઈ હું 210 કરું. સ્વભાવનો આશ્રય. આશા જેની અસ્ત થઈ ગઈ, કહાય એટલે કઈ જેને આહાર મળ્યો તો ઠીક, આહાર માટે નીકળ્યા. મુનિરાજ ઋષભદેવને 180 દિવસથી આહાર માટેનો ભાવ નતો આવ્યો. એમ નહીં કે આહાર શરૂઆતનો તો પેલા ભાવ જ નહીં, આહારનો વિકલ્પ નહીં દીક્ષા પછી. પછી ભાવ આવ્યો, વિકલ્પ ઉઠ્યો કે આહાર લેવો, પણ મળ્યો નહીં. એમાં 6 મહિના અંદર ગણાઈ ગયા એ વર્ષનો પાછા શરૂઆતના. પણ વિકલ્પ તો ઉઠે છે. આ કાળ બહુ નીચો છે, શરીરની સ્થિતિ બહુ નાજુક છે. ભૂખ લાગવાની, શરીરનું કામ કરવાનું, શરીરનું કામ કરવાનું. આ જે વ્રજઋષભ નારાજ સહનનું આ નામ કર્મની પ્રકૃતિઓ જે છે એવા ઉદય અત્યારે નથી. શરીરનું કામ કરવાનું. પણ જે જડ બની ગયો, જડની ક્રિયામાં કે નહીં જ જમવું, પતી ગયું. એમ નથી કે નથી જમતા એ કોઈ પાપ કરે છે આ ઉપવાસ કરનારા. વાત એ છે કે શરીરનું કામ આ કાળમાં કરે છે. એ જે કરે છે તે કરે છે, પણ એમાં જો દમન કર્યું છે ક્યાંક તો એ સંયમ નથી, એ દમન છે. પછી એટલા માટે એ કીધું કે પેટની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે, જીભની જરૂરિયાત પૂરી નથી પાડતું. બસ આટલી જાગૃતિ રહે, અભ્યાસ અહીંથી થાય. જીભની જરૂરિયાત પૂરી નથી પાડતું કે રોટલીને શાકની જરૂર છે, રોટલીને શાક જમે છે. ત્યાં એવા મારા તો ગામમાં ત્યાં એવા લોકો અત્યારે જે નોનવેજ માંથી કન્વર્ટ થયા ને અત્યારે વેજમાં, હવે એટલા તો પૈસા પેલા ના હોય કે નોનવેજ ખરીદે, એટલે ગમે તેવું જાનવરો હોય ગમે ત્યાં પકડીને ખાઈ જાય. એવું નોનવેજ ખાય. પ્રતિજ્ઞા લઈ નોનવેજ ખાવાનું નથી અને વેજ ખરીદવાના પૈસા નથી. પણ તોય તે પ્રવચનમાં આવે ને વાત કરે ને આપણને, પાણીમાં રોટલી બોળી દઈને ખાઈ લે, પેટ ભરાઈ જાય છે. પાણી નથી અને સ્થિતિ નથી. આ વખતે તો બધાનું નક્કી કર્યું કે આવા જેટલા ફેમિલી છે ને બધાને આખા મહિનાનું જેટલા તમારા ઘરમાં બધા અનાજ લો, તમે આ મગની દાળ, અડદની દાળ લો, તમે ખાઓ. શું કેટલો ખર્ચો થાય થઈ જાય. આટલો આપણે ખર્ચો કરતા હોઈએ તો એક ઘરમાં 200 રૂપિયા 500 રૂપિયા, પણ 500 રૂપિયા આપણા પાસે હોવા જોઈએ ને એક મહિને ખર્ચો એનો થતો હોય તો. અને ખરેખર ત્યાગ કર્યો છે, પણ હવે ખાવા માટે લીલોતરી ખરીદવાના પૈસા નથી, શાકભાજીના પૈસા નથી. શાકભાજી ન આપી શકાય કે ખરાબ થાય, બગડી જાય. 2-4 દિવસમાં વધારે કઈ ફ્રીજ તો હોય નહીં ત્યાં તો. એટલે કઠોળ હોય તો ચલો ચાલી જાય મહિના, એને અલગ અલગ કઠોળ આપ્યું હોય તો. જેને આ ભાવ અંદરમાં છે કે તમે કઈ પણ બહારની સ્થિતિ તમારી સામે આવે, જીભની જરૂરિયાતને પૂરી ન પાડે, એ પેટની જરૂરિયાતને પૂરી પાડે. આને એમ કહેવાય છે કે આ તો પકવાન સારા મળી ગયા, બધું જમવાનું ટાઈમ પર મળી ગયું, આત્મા રૂચે છે ને, એમાં દમ નથી. આ તો વાત એ છે કે આ તો આવી સ્થિતિ છે, પણ તોય જો આ માંસ ભક્ષણના દોષ છે તો હું નહીં, ભલે આ પાણીમાં રોટલી બોળીને હું ખાઈ લઉં. કડક રોટલીઓ બધી ચવડ જેવી બધી બનતી હોય, પણ પાણીમાં નાખીને થોડી કોમળ થઈ જાય તો પછી ખાઈ લે. નજર મેં સામે જોયું છે. તોય શાંતિ. મુનિરાજ ઋષભદેવની ચર્ચા ચાલી હતી, વાર નાટક પણ થયું હતું. મુનિરાજ ઋષભદેવને તો કે વર્ષ સુધી નતો મળ્યો, એક રોટલીનો ટુકડો નતો મળ્યો. આ રોટલી તો મળી, ભલે પાણી સાથે, પણ રોટલી તો મળી ને પોઝિટિવલી. ચાલો ઠીક છે, ઘણો પુણ્યનો ઉદય અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, પ્રાપ્ત થયું છે. એમાં પણ જો અસંતોષની ભાવના બની છે તો એ જીવન આખું એના જેવું જ છે. દલાઈ લામા એ કહે છે
કે પેલા તો કમાઈ 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 કમાઈને માંદો પડે છે, શરીરનું ધ્યાન રાખતો નથી, કમાણી કમાણી ઉજાગરા ટ્રાવેલિંગ આ તે માંદો પડે છે, પછી કમાયેલા ધનનો તે કે ઉપયોગ કરે છે સાજો થવા માટે, કારણ કે હવે ક્યારે કામમાં એના કામમાં આવે છે. પછી આગળ કહે છે કે જીવે છે એવી રીતે કે જાણે મરવાનો જ નથી, અને મરે છે એવી રીતે જાણે જીવ્યો જ નથી. અજ્ઞાની યાર. અજાણ્યા થવા તૈયાર રહો, અભ્યાસ કરો, પરની અપેક્ષા છૂટતી જાય. બીજાને કેવું લાગશે, સ્વરૂપના ચિંતનમાં તમે ડૂબેલા હોવ ને જો કોઈને હાય હલ્લોય ન થતું હોય, તમને કઈ પડી ન હોય દુનિયામાં કોને કેવું લાગે, આટલા તમે નિષ્પૃહ થઈને ક્યાંકથી ડગલું તો માંડો, શરૂઆત તો કરો. હજી તો નાની વાતમાં આપણને અસર થઈ જાય છે, આને કેવું લાગશે, આને કેવું લાગશે, આને કેવું લાગશે, એમ કેટલી કેટલી અસરો થાય છે. ક્યાંકથી શરૂઆત કરવાની છે. એટલે દીકરી સાથે તમે બેસો ને કેવું લાગશે, આટલે દૂરથી આવી છે, કેટલી કેટલી અપેક્ષાઓ પડી છે, કેવું લાગશે, એમ ભાવ પડ્યો છે ને. બધું સમય બહુ ઓછો છે, આયુષ્ય બહુ ઓછું છે. મૃત્યુ નજરની સામે બિલકુલ આમ કાળ કોળિયો કરતો હોય એવું આમ દેખાય. એ સમયે ક્યાંકથી તો અંદરમાં આ જે સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત થયેલ જીવની પૂર્વ ભૂમિકામાં ક્યાંકથી તો એને આવા પ્રકારે તત્વના વિચારના બળ પર પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં જ્યાં જ્યાં પણ પ્રવર્તન થતું હતું, જે સુખ બુદ્ધિ સાથે પ્રવર્તન થતું હતું, વિચાર કરે. કરજો આજે ઊંઘ્યા પેલા અડધો કલાક કલાક આનો વિચાર કરજો, અંતરથી કઈ પણ વસ્તુ વિચાર કરે. શું આ જે અત્યારે ધર્મ રૂચ્યો છે આમાં મારી કઈ સ્વચ્છંદતા તો નથી ને? આ વિષયના ભોગ જ નથી રૂચ્યા ને ધર્મના નામે? આ બહારનું જ નથી રૂચ્યું ને? અંદરમાં પોતાની સાથે વિચાર કરે. કેટલી તૈયારી આ જીવની છે, કેટલી તૈયારી છે. હજુ શું શું કોને કોને બચાવવાનો પેલા ભાવ આવે છે. કયા વસ્તુની વહીમાં વધારે આવે છે કે આ વસ્તુ વધારે કિંમતી છે, આ છે આ છે આ. જે ભેદ બધા પડેલા છે એમાં કોનો કોનો રસ વધારે પડ્યો છે. ગયો તે ગયો. પછી આ નિર્ણય એટલો દ્રઢ હોય એટલે કોઈ મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કરે એ સમયે પાછો એવો પૂરેપૂરો સંસારની અસારતા એવી ભાતી હોય. એમ નહીં કે પાછો હવે અત્યારે આ તડકાના અંદર શરીર તપાવવું એમ પાછું ઘરે આવવાનું હોય. પાછું 5 વર્ષ પછી કઈ છોકરી પછી પરણશે મારી જોડે? પાછી આવો કાળો કાળો થઈ ગયો હોવ તો હજી જેને પાછો ફરવાનો વિકલ્પ હોય ને એ તો જઈ જ ન શકે. જાય તો ત્યાં ગડબડ જ કરે, પાછો જ આવે પહેલેથી. આ તો જેને આ દાવ ઉપર લગાવ્યું આખું જીવન અને આ બધો ભોગ બહારનો બધો જ લગાવી દીધો એક ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા એના બળ પર. એના બળ એટલે આ કહે છે કે બે વસ્તુ અલગ અલગ છે, કે એક આ ચારિત્ર મોહનો ઉદય છે, એક આ દર્શન મોહનો છે. આ ક્રોધાદી ભાવ બે અલગ અલગ અને બંનેમાં નિમિત્ત નૈમિત્તિક પણ હોય છે. જેમ ત્રસપણાની ઘાતક તો સ્થાવર પ્રકૃતિ જ છે, પરંતુ ત્રસપણાના સદભાવમાં એકેન્દ્રિય જાતિ પ્રકૃતિનો પણ ઉદય થતો નથી. તેથી ઉપચારથી એકેન્દ્રિય પ્રકૃતિને પણ ત્રસપણાની ઘાતક કહીએ તો ત્યાં દોષ નથી.
ત્રસપણાની ઘાતક સ્થાવર પ્રકૃતિ છે. 2 ઇન્દ્રિયથી 5 ઇન્દ્રિય જીવ જે છે ને એને આ બે વિરોધી છે. ઘાતકનો અર્થ આ. અને ત્રસપણાના સદભાવમાં એકેન્દ્રિય જાતિ પ્રકૃતિનો ઉદય થતો નથી. એટલે જયારે કોઈ 2 ઇન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય જીવ હોય ત્યારે એકેન્દ્રિય નથી હોતા એમ એ ટાઈમે. તેથી ઉપચારથી એકેન્દ્રિય પ્રકૃતિને પણ ત્રસપણાની ઘાતક કહે છે, વાઇસ વર્સા કહીને. તેમ સમ્યક્ત્વનો ઘાતક તો દર્શન મોહ છે, પરંતુ સમ્યક્ત્વના સદભાવમાં અનંતાનુબંધી કશાયનો પણ ઉદય થતો નથી. તેથી ઉપચારથી અનંતાનુબંધીને પણ સમ્યક્ત્વનું ઘાતક કહીએ તો દોષ નથી. એટલે કહેવાય છે કે તમે આ જે વ્યવહારની જે પ્રકૃતિ જે ભાવ જે છે, તમને એમ કહેવામાં આવ્યું કે ગુસ્સો આ જે છે એ ક્રોધ છોડો. એ ક્રોધ છોડો એનો અર્થ શું છે? ક્રોધ છોડો એનો અર્થ એમ નથી કે ક્રોધની પર્યાયનો નાશ કરો. ક્રોધ છોડો એટલે કે જે શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય આ ક્રોધની પર્યાયમાં એકત્વ કરી બેસી છે કે હું ક્રોધ, એવા ક્રોધના એકત્વના ભાવને એ છોડે છે કે આ હવે ક્રોધ મારું સ્વરૂપ નહીં. આ ક્રોધને છોડવાનો અર્થ એ છે. એટલા માટે જ્યાં અનંતાનુબંધી ક્રોધ છૂટી ગયો એવું જ્યાં કહેવામાં આવ્યું ને, તો ત્યાં કયો ક્રોધ છૂટ્યો? કયો ક્રોધ એટલે ક્રોધનું એકત્વ છૂટ્યું. બસ હવે ક્રોધ જે રહ્યો તે એકત્વ વગરનો ક્રોધ રહ્યો. એકત્વ વગરનો ક્રોધ રહ્યો. એવી રીતે માન માયા લોભના ભાવ પણ ત્યાં રહ્યા, પણ એકત્વ વગરના કે એમાં હું પણ હવે ત્યાં નથી. કર્મના ઉદય ગત એ ભાવ જાણ્યો. નિમિત્ત એ બંનેમાં એવી રીતે સમ્યક્ત્વના સદભાવમાં અનંતાનુબંધી કશાયનો પણ ઉદય થતો નથી. આ બંને સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને અનંતાનુબંધીનો ઉદય નથી. આ ઇન્ટરકનેક્શન જે હોય ને એવા પ્રકારનો જે અનંતાનુબંધીનું જીવ, એ રીતે માનનો ભાવ પણ, ક્રોધનો ભાવ એવી રીતે માનનો ભાવ. માનના ભાવમાં બધામાં એનું કનેક્શન હોય. એવી રીતે એકના કારણે બીજા ઉપર ક્રોધ, બીજાના કારણે ત્રીજા પર, એમ એવી રીતે માનમાં પણ તમારી પાસે એટલું ધન નથી પણ તમારા વેવાય પાસે ઘણું બધું હોય તો એમાં તમને ઘણો અહંકાર હોય કે જો મારા વેવાય આવા છે. આ ઇન્ટરકનેક્શન. તમારી પાસે કઈ પણ કોઈ બીજા પાસે છે જેની સાથે તમારો સંબંધ છે અને એનો કોઈ ધન સાથે સંબંધ છે, એવી રીતે કનેક્શન. આમાં પણ અહંકાર. આ બધી માયામાં પણ સંસાર સંબંધી આશા જેની અસ્ત થઈ ગઈ છે એ જીવ માટે આ વાત કહી છે. અહીંયા આપણી આ ચર્ચા થઈ છે. હવે કે છે ચોથા ગુણસ્થાનની વાત થઈ. આગળની ગુણસ્થાનોમાં આ જે કશાયોની પ્રકૃતિ હોય છે એ કેવા કેવા રૂપે ઉદયમાં હોય છે અને એ સમયે આત્માની સ્થિતિ કેવી હોય છે. એટલા માટે આનાથી તમને એ હવે જે ખ્યાલમાં આવશે કે મુનિની જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિને કોણ સમજી શકે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જ મુનિને સમજી શકે, અનુભવિત તે એ સમજી શકે. અને એ પણ ખાલી હજી પણ નિર્ણય પણ પેલા બહારથી તો કરે, બાકી તો મુનિને ઓળખે. એમ ચોથા ધોરણ વાળો 7મા ધોરણનું શું જાણે એમ. પણ એ વાત એ છે કે જેવી રીતે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને દેવશાસ્ત્ર ગુરુની શ્રદ્ધા થઈ તો દેવમાં તો સિદ્ધ આવી ગયા કે નહીં, હરિયન સિદ્ધ બંને. તો સમ્યક દ્રષ્ટિએ ઓળખાણ કરી કે નહીં સિદ્ધ ભગવાનની. તો એવી રીતે એમ કે આ જાણે છે સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુને. એમ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિને દેવશાસ્ત્ર ગુરુની શ્રદ્ધા નથી. એટલા માટે જેની વિષયોની આશા અસ્ત થઈ ગઈ
વિષયના ભોગોમાંથી સુખ લેવાની આશા અસ્ત થઈ ગઈ છે એવા જીવને મુનિના દર્શન થાય છે. મહાપુણ્યનો ઉદય હોય ત્યારે મુનિના દર્શન થાય અને મહાપુરુષાર્થ હોય ત્યારે મુનિ થવાય. એ બધો વિસ્તારથી એનો સંબંધ કેવા રૂપે છે એની ચર્ચા આપણે કરીશું. આવશે. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોયે સવસાહું.